तथाधो नहि यस्य मानं तस्मिन् महोधान्मनिराजमानं मुक्तव्रजानामधिराजमानं श्रीस्वामिनारायणमानमामि श्रीस्वामिनारायणमानमामि ब्रह्माण्डसन्दो अविभासिकान्ते नैकात्मकल्याणनिगूढकान्ते मनुष्यरूपार्पितदिव्यशान्ते श्रीस्वामिनारायणमानमामि श्रीस्वामिनारायणमानमामि मनुष्यरूपं प्रतिमास्वरूपं तथाक्षरेधामनिदिव्यरूपं यस्यास्त्यभिन्नं कमनीयरूपं श्रीस्वामिनारायणमानमामि श्रीस्वामिनारायणमानमामि दिव्याम्बराभूषणभूषिताङ्गं दिव्याद्वितीयाकृतिमञ्जुलाङ्गं दिव्यत्वसम्पादकसङ्गीसङ्गं श्रीस्वामिनारायणमानमामि श्रीस्वामिनारायणमानमामि स्वस्वामिनारायणनाममन्त्रं स्वयं दिशन्तं भवपारयन्त्रं प्रौढप्रतापाश्रितलोकतन्त्रं श्रीस्वामिनारायणमानमामि नारायणमानमामि योगाद्विनाकारितसत्समाधि सद्भक्तसङ्गातविनाशितादि सम्प्रापयन्तं तमनाद्युपादि श्रीस्वामिनारायणमानमामि श्रीस्वामिनारायणमानमामि सर्वावतारान् प्रविलापयन्तं सर्वावतारे त्वमहोधरन्तं स्वराडिते स्वान् परिदर्शयन्तं श्रीस्वामिनारायणमानमामि श्रीस्वामिनारायणमानमामि मायेश ब्रह्मा क्षरसङ्गबीजं येनादिमुक्तायपि तेषु बीजं तं सर्वदात्यान्तिकमुक्तिबीजं श्रीस्वामिनारायणमानमामि श्रीस्वामिनारायणमानमामि प्रत्यक्ष एवास्मि सदेति भानं दत्त्वा स्वकेभ्यो निजमूर्तिदानं यावद्रवीन्दो प्रकटप्रमाणं श्रीस्वामिनारायणमानमामि श्रीस्वामिनारायणमानमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव निजाश्रितानां सकलार्तिहन्ता सद्धर्मभक्तेरवनं विधाता दाता सुखानां मनसेप्सितानां तनोतु कृष्णो
खिलमङ्गलं न तनोतु कृष्णो खिलमङ्गलं न मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं वृषात्मजम् परमानन्दं वृषात्मजम् दिव्यजीवननि ज्योत जगावो आप करता थई कार्यो दीपावो मंगलमय सुख नित्य देनारा जय घनश्याम जय जय करनारा जय घनश्याम जय जय करनारा श्रूयतां देवदेवेश स्वामी नारायण प्रभो त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभा कथा कथयिष्ये शुभा कथा श्री स्वामी नारायणाय नमो नमः नमो नमः श्री घनश्यामाय नमो नमः नमो नमः श्री हरे कृष्णाय नमो सहजानन्दाय नमो नमः नमो नमः श्री बापा श्री भगवते नमो नमः नमो नमः श्री सद्गुरुभ्यो नमो नमः नमो नमः नमो नमः श्री स्वामी बापा भगवते नमो नमः नमो नमः नमो नमः स्वामीनारायण हरे। સદાય પ્રગટ અને પ્રત્યક્ષ અક્ષરધામના અધિપતિ સ્વામિનારાયણ બાપા શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદીના આદ્યાચાર્ય પ્રવર ધર્મ ધુરંધર સનાતન ધર્મ સમ્રાટ પરમ કલ્યાણકારી જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા પરમ પૂજ્ય આચાર્ય સ્વામી શ્રી પૂજનીય સંતોને વાલા હરિભક્તો આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાએ કારણ સત્સંગમાં શરૂ કરેલી સનાતન પરંપરાના ભાગ રૂપે દર વર્ષના નિયમની જેમ આજે પણ આ પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા વિરચિત સંસ્કૃત ગ્રંથ શ્રી સ્વામિનારાયણ બાપા ચરિત્રામૃત સાગર એની કથાનું અત્રે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા આપણને સ્વામિનારાયણ ભગવાન અને આપણને પ્રાપ્ત થઈ જે વંશાવલી તેના જુદા જુદા ચરિત્ર સંભળાવી અને આપણા જીવાત્માને બળિયો બનાવવાનું કામ તે કરી રહ્યા છે. અત્યારે ઈશ્વર બાપાનું જીવન ચરિત્ર ચાલી રહ્યું છે અને જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા ઈશ્વર બાપાએ પોતે શું શું કાર્યો કર્યા, શું શું ચરિત્રો કર્યા
એની કથા આપણને સંભળાવે છે, તો આપણે બધાએ મૂર્તિમાં રહી મૂર્તિનું અનુસંધાન રાખી અને કથા વાર્તાનું શ્રવણ તે કરીએ. સ્વામિનારાયણ હરે. એકદા મોક્ષદાતાયમ સૌરાષ્ટ્ર વિષયે ચરન શિયાણી સંજ્ઞકમ ગ્રામમ સમાયાદ મુનિભી સમમ તત્રાવાસ વ્યધત્તાસો મુનિર્ભી હરિમંદિરે દિવ્યાંચક્રે કથામ પુણ્યામ ભક્તાનામ પુરત શુભામ. અહીંયા જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા કે છે કે એક વખતે આપણા ઈશ્વર બાપા સત્સંગ પ્રચારાર્થે એક ગામથી બીજે ગામ વિચરણ કરતા કરતા સૌરાષ્ટ્ર દેશમાં આવેલા શિયાણી નામના ગામમાં પધારતા હવા અને ત્યાં આવેલા સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં ઉતારો કરી અને દર્શનાર્થે આવેલા ભક્તોની આગળ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સિદ્ધાંતોની સર્વોપરી એવી જે કથા વાર્તા તેને કરતા હતા. અને એ સમયે શું બન્યું? મીઠાભાઈ નામના સિદ્ધભક્ત સ્તત્ર હરિપ્રિય શતવર્ષાધિકો વૃદ્ધ સાધુ સેવા પરાયણ. કથા વાર્તા ચાલતી હતી અને સમયે શિયાણી ગામમાં રહેતા એક મીઠાભાઈ નામના ભગવાનના પરમ ભક્ત કે જેમની ઉંમર 100 વર્ષથી અધિક હતી, જે સાધુની સેવામાં હંમેશા તત્પર રહેતા હતા, ધર્મ નિયમમાં કુશળ, આવા મીઠાભાઈ શિયાણી મંદિરમાં આવતા હવા. આગતમ સદ્ગુરુ તત્ર સનિશમ્ય ગૃહાન નિજાત સપૌત્ર આયયો તૂર્ણમ મંદિરે તસ્ય સન્નિધિમ પ્રણમ્ય સદ્ગુરુમ પ્રીત્યા સસમાદર સંયુત એવં સંપ્રથયામાસ બદ્ધાંજલિ નતાતન. મીઠા ભક્ત પોતાના પૌત્રનો હાથ પકડી સદગુરુ બાપા પધાર્યા છે આવા સમાચાર સાંભળી અને તત્કાલ મંદિરમાં આવ્યા. સદગુરુ બાપાના 2 હાથ જોડી અને દર્શન કર્યા, કથા વાર્તા સાંભળી અને કથા વાર્તા પૂરી થયા બાદ એમણે સદગુરુ બાપાને પ્રાર્થના કરી કે હે સદગુરુ બાપા, સાધુનામ સમચિત્તાનામ યતિનામ યત ચેતસામ ભક્તાનામ ભક્તિમગ્નાનામ દર્શનમ શ્રેયસે નૃણામ સાધવો જંગમમ તીર્થમ ત્રિષુ લોકેષુ વિશ્રુતમ તેષાં વાક્યોદતેનેવ શુદ્ધ્યંતિ મલિના જના ગુરોત્વ ચરણામ ભોજે પ્રાર્થને કાદ્ય વર્તતે સશિષ્યો ભોજનમ કૃત્વા સર્વાનસ્માન કૃતાર્થય. મીઠા ભક્ત સદગુરુ બાપાને હાથ જોડીને કહે છે કે હે ગુરુદેવ, સ્વામિનારાયણ, શાસ્ત્રમાં સાધુને જંગમ તીર્થ કહેવામાં આવેલા છે. એ તીર્થમાંથી વહેતી એમની જે વાક્યરૂપી ગંગા, તેમાં સ્નાન કરી અને અનેક પ્રકારના પાપી જીવો શુદ્ધ થાય છે. હે ગુરુદેવ, તમારા ચરણે મારી એક પ્રાર્થના છે કે આપ સંત મંડળે સહિત મારી રસોઈ અંગીકાર કરવા માટે તમે કૃપા કરો.
યદા યદા સતામ સંઘ સમેત્યત્ર હરિપ્રિય ભોજનમ ગ્રાહ્યામેવ વ્રતમેતં પરમ મમ. એ સદગુરુ બાપા, મારે એવો નિયમ છે કે જ્યારે જ્યારે સંતોનો સંઘ, સંતનું મંડળ આ શિયાળી ગામમાં આવે ત્યારે મારે એમને રસોઈ આપવી. અથાહ ગુરુદેવસ્તમ ધન્યોસી ભક્ત સત્તમ ભુક્ત્વા તદર્પિતમ સંત પ્રીત્યા સ્ત્વામનુગૃહણતે. હે સદગુરુ બાપા, આ મારું નિયમ તમે કૃપા કરી અને રે એવી તમે કૃપા કરો. ત્યારે ગુરુદેવ ઈશ્વર બાપા એને કહે છે કે હે ભક્ત, તમે આવો નિયમ રાખ્યો છે, તમને ખૂબ ધન્યવાદ છે, પરંતુ સ્વઃ પ્રાતમ કિંતુ ગંતા સ્મિકચ્છમ મુનિભીરન્વિત મીઠા ભક્ત તદા પ્રોચે હસ્તૌ સંયોજ ભાવત એકાહમ અધિકમ સ્થિત્વા વ્રતમ મેર્હસિ રક્ષિતુમ. ત્યારે મીઠા ભક્ત સદગુરુ બાપાને જ્યારે આ પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે સદગુરુ બાપા કહે છે કે હે મીઠા ભક્ત, આવતીકાલે સવારે મારે કચ્છમાં જવાનું છે, તો હવે શું કરવું? ત્યારે મીઠા ભક્ત કહે છે કે હે ગુરુદેવ, તમે એક દિવસ વધારે રોકાઓ, પણ તમે કૃપા કરીને મારી રસોઈ અંગીકાર કરો. તદાગ્રહમ વશમ યાત સદગુરુ કૃપયાન્વિત. અને સદગુરુ બાપા આવા વૃદ્ધ હરિભક્તની પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કરી અને એનો નિયમ રખાવવા માટે સદગુરુ બાપા એક દિવસ વધુ રોકાયા. જો અહીંયા આપણને જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા આ મીઠા ભક્તનો પ્રસંગ વર્ણવી અને આપણને બોધ આપે છે. શું બોધ આપે છે? કે માણસે હંમેશા જીવનમાં પ્રગતિ કરવા માટે, સુખી થવાને માટે એણે જીવનમાં હંમેશા નિયમનું પાલન કરવું જોઈએ. વિશ્વની અંદર 84 લાખ જાતના પ્રાણીઓ છે. 84 લાખ જાતના પ્રાણીઓ અને મનુષ્યમાં શું તફાવત છે? આહાર નિદ્રા ભયમૈથુનમ ચ સામાન્ય તત પશુભી નરાણામ ધર્મો હિ તેષામ અધિકો વિશેષો ધર્મેણ હિના પશુભી સમાના. આપણા શાસ્ત્રકારો કહે છે કે મનુષ્યમાં અને પશુઓમાં શું તફાવત છે? સામાન્ય રીતે પશુઓની ક્રિયાઓ માણસ પણ કરે છે, કારણ કે જેમ બીજા બધા પ્રાણીઓ છે એમ માણસ પણ એક જાતનું પ્રાણી છે, પરંતુ એમાં મનુષ્ય વિશેષ છે. મનુષ્યમાં અને પ્રાણીમાં કઈ કઈ ક્રિયાઓ સમાનપણે જોવા મળે છે? તો કે છે કે સૌથી પહેલો આહાર. પ્રાણીઓ પણ ખાય છે અને મનુષ્યો પણ ખાવાનું કામ કરે છે. પ્રાણીઓ આખો દિવસ એક જ પ્રયત્નમાં હોય છે. કયો પ્રયત્ન? મને ખોરાક ક્યાંથી મળે. ગાયો, હરણ, શાકાહારી પ્રાણીઓ હંમેશા ઘાસ શોધતા હોય છે. માંસાહારી પ્રાણીઓ હંમેશા શિકાર શોધતા હોય છે. એમનો સમગ્ર દિવસ, સમગ્ર સમય હંમેશા ખોરાક માટે પસાર થતો હોય છે. ખાઓ કાં તો ખવાઈ જાઓ, આવો સૃષ્ટિનો નિયમ છે. અને એ નિયમમાંથી બાકાત રહેવા માટે જગતના તમામ પ્રાણીઓ ખાવા માટે દોડાદોડી કરતા હોય છે. મનુષ્ય પણ પોતાનું પેટ ભરવા માટે
કેટલો બધો પ્રયત્ન કરે છે કો, નોકરી કરે છે, ધંધો કરે છે, દેશ જાય છે, પરદેશ જાય છે, શેના માટે કો? ખાવા માટે, પેટ ભરવા માટે. પ્રાણીઓ પણ આહાર માટે પ્રયત્ન કરે છે, મનુષ્યો પણ આહાર માટે રાત દિવસ પ્રયત્ન કરે છે. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, આ 5 ઇન્દ્રિયોના જે આહાર છે એ આહારને મેળવવા માટે દરેક પ્રાણી હંમેશા પ્રયત્ન કરતું હોય છે. હરણ છે એ સંગીત સાંભળવા પાછળ, હાથી છે એ સ્પર્શ પાછળ, પતંગિયું છે એ દીવાના પ્રકાશની પાછળ, માછલા છે એ ખાવા પાછળ, ભમરો છે એ સુગંધ પાછળ. પંચે વિષયની પાછળ એક એક પ્રાણી આ રીતે પ્રયત્ન કરે છે. બીજું કાર્ય છે નિદ્રા. નિદ્રા એટલે આરામ, સુખ, શાંતિ, ચેન. પોતાના દેહને સુખ થાય એટલા માટે કરી અને દરેક પ્રાણીઓ હંમેશા પ્રયત્ન કરે છે. કેમ કરું મને સુખ થાય, શું કરું શાંતિથી જીવન જાય. જેમ પ્રાણીઓનો પ્રયત્ન સુવા માટે, સુખ અને શાંતિ માટે છે, એમ મનુષ્ય પણ પોતે બધો પ્રયત્ન શેના માટે કરે છે ભાઈ? સુખ અને શાંતિ માટે. જુવાનીની અંદર વ્યક્તિ બહુ કમાતો હોય, 16, 18 કલાક કામ કરતો હોય અને પૂછીએ કેમ આટલું બધું મથો છો? તો કે ગડપણમાં જિંદગી શાંતિથી જાય. આરામ, સુખ, શાંતિ. જીવાત્મા પ્રયત્ન કરે છે નિદ્રા માટે, સુખ, શાંતિ, આરામને માટે. સિકંદર બાદશાહને એક સંત મહાત્માએ પૂછ્યું કે તું આટલો બધો પ્રયત્ન શેના માટે કરે છે? ત્યારે સિકંદર કહે છે કે આખી દુનિયા જીતી અને હું શાંતિથી સૂઈ જઈશ. ત્યારે સંત કહે છે કે આટલા લાખો માણસોની હત્યા કરી અને તું સુવાનો પ્લાન કરે છે, એના કરતા તારા ઘેર જઈ અને અત્યારે તું સૂઈ જા ને કે. અને આપણે જાણીએ છીએ કે સિકંદર પાછો પોતાના ઘરે પણ પહોંચી શક્યો નહીં. આહાર, નિદ્રા. ત્રીજી વસ્તુ છે ભય. વિશ્વમાં દરેક પ્રાણીને ભય છે. કોઈને મૃત્યુનો ભય, કોઈને શત્રુનો ભય, કોઈને ધંધો ચાલે ન ચાલે એનો ભય, ખેડૂતને ખેતરમાં અનાજ પાકે ન પાકે એનો ભય, વિદ્યાર્થીને સ્કૂલમાં પાસ થવું ન થવું એનો ભય, નોકરી મળશે કે નહીં મળે એનો ભય. પ્રાણીઓને પણ ભય હોય છે અને મનુષ્યને પણ ભય હોય છે. અને ભયને નિવારવા માટે બધાએ કેટલો પ્રયત્ન કરે છે કો. મારાથી બધા ડરે પણ હું કોઈનાથી ડરું નહીં. બધા મારાથી દબાય પણ હું કોઈનાથી ન દબાવું. આના માટે કરી અને વિશ્વના તમામ પ્રાણીઓ આખી જિંદગી મહેનત કરતા હોય છે. શા માટે કહો? બીજાને દબાવવા માટે, બીજા ઉપર શાસન કરવા માટે, બીજાના અંતરમાં ભય પ્રવર્તાવવા માટે. પ્રાણીઓનો અને મનુષ્યોનો પ્રયત્ન ભય નિવારણ માટે. અને ચોથો પ્રયત્ન મૈથુન, જાતીય વૃત્તિ સંતોષવાને માટે. શાસ્ત્રકારો કહે છે કે આ પ્રમાણે આહાર, નિદ્રા, ભય અને મૈથુન ચારે વસ્તુઓ મનુષ્યમાં અને પ્રાણીઓમાં સમાનપણે જોવા મળે છે. ત્યારે કહે છે કે માણસમાં શું વિશેષ છે? ત્યારે શાસ્ત્રકારો કહે છે કે માણસની અંદર
ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન ધર્મ છે એ વિશેષ છે. અને એટલા માટે કરી અને મનુષ્યને સર્વથી શ્રેષ્ઠ કહેવામાં આવેલો છે. બીજા બધા પ્રાણીઓ કોઈ નિયમનું પાલન કરે છે ભાઈ? આરતીમાં જવું, કથામાં જવું, માળા ફેરવવી, માનસી પૂજા કરવી, ધ્યાન કરવું, શાસ્ત્ર વાંચવા, એકાદશીઓ કરવી, ધાણાપાણા કરવા, આ બધું કોણ કરે છે? કહો. મનુષ્ય કરે છે. માટે સર્વ કરતા મનુષ્યને અધિક કહેવામાં આવ્યો એનું કારણ ધર્મો હિ તેષામ અધિકો વિશેષો ધર્મેણ હિના પશુભી સમાના. જે મનુષ્યના જીવનમાં ધર્મ નથી, જ્ઞાન નથી, વૈરાગ્ય નથી, ભક્તિ નથી, એ બધા મનુષ્યો કેવા કહેવામાં આવેલા છે? પશુ સમાન કહેવામાં આવેલા છે ભાઈ. અને એટલા માટે કરી અને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા સ્વામિનારાયણ ભગવાને આપણને આ ઉત્તમ એવું મનુષ્ય શરીર આપ્યું. એ શરીરનો ઉપયોગ આપણે ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન કરવામાં કરવાનો છે. આપણું શરીર છે એ સાધન છે, ભગવાન છે એ સાધ્ય છે. શાસ્ત્રકારો કહે છે કે મનુષ્ય દેહ છે એ મોક્ષ મેળવવા માટેનું સૌથી ઉત્તમમાં ઉત્તમ સાધન છે. ભવસાગર પાર કરવા માટે મનુષ્ય દેહ છે એ નાવરૂપ છે. એ નાવને ભવસાગરમાં હંકારી અને આપણે છેક ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું છે. ક્યારે પહોંચાશે? આપણો જીવાત્મા છે એ સેટેલાઇટ છે અને આપણું શરીર છે એ રોકેટ કહેવામાં આવેલું છે. સેટેલાઇટને અવકાશમાં એની યોગ્ય કક્ષામાં ફરતો મૂકવો હોય તો રોકેટનું કામકાજ સૌથી પહેલું વ્યવસ્થિત જોઈએ. જ્યારે જ્યારે સેટેલાઇટ લોન્ચ કરવામાં આવે છે ત્યારે વૈજ્ઞાનિકો સેટેલાઇટ તો તૈયાર કરે છે, પણ સૌથી પહેલી તૈયારી કોની કરે છે ભાઈ? રોકેટની. ભાઈ એનો સ્પેર પાર્ટ બરોબર છે, ઉડવા ટાઈમે બરોબર ઉડશે, કોઈ તકલીફ તો નથી ને? કેટલું છેલ્લી ઘડી સુધી એનું ચેકિંગ ચાલતું હોય છે. અને રોકેટ વ્યવસ્થિત હોય તો સેટેલાઇટને જેટલા કિલોમીટર ઊંચે પહોંચાડવો હોય એટલા કિલોમીટર ઊંચે પહોંચી જાય. પણ રોકેટમાં ખામી હોય તો રોકેટનો પણ નાશ થાય અને સેટેલાઇટનો પણ નાશ થાય. આપણું શરીર છે એ રોકેટ છે ભાઈ. જો રોકેટ વ્યવસ્થિત હશે, આપણું શરીર ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે બરોબર વર્તતું હશે તો જીવાત્મા ક્યાં પહોંચશે ભાઈ? સીધો મહારાજની મૂર્તિમાં પહોંચશે. પણ આપણા શરીરનું વર્તન બરોબર નહીં હોય તો જીવાત્માની અધોગતિ થશે. જીવાત્માનો મોક્ષ કરાવવો કે જીવાત્માની અધોગતિ કરાવવી એનો આધાર શેના ઉપર રહેલો છે ભાઈ? આપણા શરીર ઉપર રહેલો છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને આખી જે શિક્ષાપત્રી લખી એમાં જે જે નિયમો લખ્યા, સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ, ત્રણ પ્રકારના જે દેહ કહેવામાં આવેલા છે, એમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાને જે શિક્ષાપત્રી લખી છે એ કારણ દેહ માટે લખી છે ભાઈ? ના. સૂક્ષ્મ દેહ માટે લખી છે? ના. કયા દેહ માટે લખી છે રજનીભાઈ? સ્થૂળ દેહ માટે. આપણું શરીર છે એણે શું શું કાર્ય કરવાનું છે, શું શું કાર્ય નથી કરવાનું, એ બધું ભગવાને શિક્ષાપત્રીમાં લખ્યું છે. શિક્ષાપત્રીમાં જેટલી જેટલી આજ્ઞાઓ ભગવાને કરી છે એ બધી શેના સંબંધી છે ભાઈ? આપણા શરીર સંબંધી. હિંસા ન કરવી. હિંસા કરવાનું કામ શેનાથી થાય ભાઈ? શરીરથી થાય છે. દારૂ ન પીવો. દારૂ કોણ પીવે છે ભાઈ? સ્થૂળ શરીર પીવે છે, સૂક્ષ્મ શરીર પીવે છે કે કારણ શરીર પીવે છે ભાઈ? સ્થૂળ શરીર પીવે છે. વ્યભિચાર ન કરવો. વ્યભિચાર કોણ કરે છે ભાઈ? સ્થૂળ શરીર કરે છે. ચોરી ન કરવી. હાથે કરી
અને વસ્તુ ઉપાડવાનું કામ કોણ કરે છે? સ્થૂળ શરીર કરે છે. જ્યાં ત્યાં થૂકવું નહીં, મળમૂત્ર કરવું નહીં. થૂકવાનું ને મળમૂત્ર કરવાનું કામ કોણ કરે છે ભાઈ? સ્થૂળ શરીર કરે છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને જેટલા પણ નિયમો લખ્યા છે એ બધાએ સ્થૂળ શરીર સંબંધી નિયમો લખેલા છે. ચાલવું નહીં ને, બેસવું નહીં ને, જોવું નહીં ને, સાંભળવું નહીં ને, બધા કાર્યો કોના છે ભાઈ? સ્થૂળ શરીરના. સ્વામિનારાયણ ભગવાને આપણને ચોખ્ખીને ચટ વાત કહી દીધી. જો ભગવાનના ધામમાં જવું હોય, ભગવાનની મૂર્તિનું સુખ લેવું હોય, તો શરીર જોડે આટલી વસ્તુ કરાવવાની અને આટલી વસ્તુ નહીં કરાવવાની. જે વસ્તુ કહેલી છે કે આ કરવાની, તો એ વસ્તુ કરવાની. જે વસ્તુ કહી છે કે નહીં કરવાની, તો એ વસ્તુ નહીં કરવાની. આ પ્રમાણે ભગવાને આપણને સુખિયા કરવા માટે 350 શાસ્ત્રનો સાર કાઢી અને શિક્ષાપત્રી લખી. પરોક્ષના શાસ્ત્રો પણ શું કહે છે કે મનુષ્યએ સુખી થવું હોય તો હંમેશા ધર્મનું, નિયમનું પાલન કરવું. આપણા દેશની અંદર થઈ ગયેલા સૌથી બુદ્ધિશાળી માણસ તરીકે પ્રખ્યાત કોણ? ચાણક્ય. ચાણક્ય શું કહે છે? એના પહેલા સૂત્રમાં જ કહે છે સુખસ્ય મૂલમ ધર્મ. સુખનું મૂળ શું છે ભાઈ? ધર્મ. ચાણક્ય કહે છે કે વ્યક્તિએ સુખી થવા માટે રાજકારણ રમવાની જરૂર નથી. આડા અવળા ઊંધા દાવપેચ રમવાની જરૂર નથી. જેણે જીવનમાં સુખી થવું હોય એ એક જ કામ કરો. કયું કામ? ધર્મનું પાલન. માણસે રાજકારણ શા માટે રમવું પડે છે? પોલિટિક્સ શા માટે રમવી પડે છે? એનું એક જ કારણ છે, પોતાનું કાળું કામ બહાર પડી ન જાય એટલા માટે રાજકારણ રમવું પડે છે. રાજકારણ રમવાનું કારણ શું છે ભાઈ? આ બધા પોલિટિશિયનો શું કરે છે? પૈસા ખાઈ જાય, કૌભાંડો કરે અને પછી પ્રયત્ન શેના માટે કરે? મારી બ્લેક સાઈડ બહાર પડવી જોઈએ નહીં. આટલા માટે વિશ્વના મોટા ભાગના જીવોનો પ્રયત્ન છે. પણ ચાણક્ય કહે છે તમારે પાપ છુપાવવું જ છે ને ભાઈ. પાપ છુપાવવું છે એનો સૌથી ઉત્તમ રસ્તો કયો? બોલો, આ બધાને પૂછવામાં આવે છે, આ બધા ભક્તો બેઠા છે, તમારે બધાને પાપ છુપાવવાનો સૌથી ઉત્તમ રસ્તો જોઈએ છે ભાઈ. તમે ગમે તેવું કાળું કામ કરશો ને, આખી દુનિયાની સીબીઆઈઓ તમારી પાછળ પડી જશે તો પણ તમારી બ્લેક સાઈડ બહાર નહીં પડે. બોલો, આવું દરેકને જોઈએ છે ભાઈ? હિતેશભાઈ જોઈએ છે? જોઈએ છે ભાઈ. અંદરથી તો બધાને જોઈએ છે ભાઈ. અમને જોઈએ છે, તમને જોઈએ છે. ત્યારે શાસ્ત્રકારો કહે છે કે બ્લેક સાઈડ છુપાવવાનો સૌથી ઉત્તમમાં ઉત્તમ રસ્તો, પાપને છુપાવવાનો ઉત્તમમાં ઉત્તમ રસ્તો કે એ પાપ જીવનભર ક્યારે પણ કરવું જ નહીં. આ હારામાં હારો રસ્તો ભાઈ. હું દારૂ પીવું છું એ મારી વાત ક્યાંય પણ લીક ન થવી જોઈએ, તો એના માટેનો ઉત્તમમાં ઉત્તમ રસ્તો કે જિંદગીભર દારૂ પીવાનો જ નહીં. હું પારકી સ્ત્રી જોડે વ્યભિચાર કરું છું એ વાત મારી લીક ન થવી જોઈએ, આનો ઉત્તમમાં ઉત્તમ રસ્તો છે કે પારકી સ્ત્રી જોડે સંબંધ રાખવાનો જ નહીં. હું ચોરી કરું છું આ વાત મારી બહાર ન પડવી જોઈએ, આના માટેનો સૌથી ઉત્તમ ઉપાય છે કે જિંદગીમાં કોઈ દિવસ ચોરી કરવાની જ નહીં. હું પૈસા ખાઉં છું એ વાત મારી બહાર ન પડવી જોઈએ, એના માટેનો સૌથી ઉત્તમમાં ઉત્તમ ઉપાય છે કે જિંદગીમાં પૈસો ખાવાનો જ નહીં. કર્યું હોય તો બહાર પડે ને ભાઈ. પાપને છુપાવવાનો ઉત્તમમાં ઉત્તમ રસ્તો છે પાપ કરવું જ નહીં. એટલા માટે ચાણક્ય કહે છે કે જેણે જીવનમાં સુખી થવું હોય એણે કોઈ જાતનો રાજકારણનો કે બીજો પોલિટિક્સનો દાવ રમવાની જરૂર જ નથી. કે મારી ચાણક્ય નીતિ વાંચશો જ નહીં કોઈ. મારું પહેલું સૂત્ર વાંચી લો. કયું સૂત્ર? સુખસ્ય મૂલમ ધર્મ. સુખનું મૂળ ધર્મ છે. અને ચાણક્ય કહે છે કે ધર્મ વિનાનું
ગમે તેટલું રાજકારણ રમવામાં આવે પણ પાપ હંમેશા છાપરે ચડીને પોકાર્યા વગર રહેતું નથી. પાપને છુપાવવું હોય તો એ પાપ કરશો જ નહીં. આ અતિ ઉત્તમ ઉપાય. એટલા માટે શાસ્ત્રકારો આપણને પોકારીને કહે છે, ધર્મમ ચર, હે મુમુક્ષુ જીવ, તું ધર્મનું પાલન કર. ધર્માન ન પ્રમાદિતવ્યમ, ક્યારે પણ ધર્મનું પાલન કરવામાં તું ક્યારે પણ આળસ કરીશ નહીં. શાસ્ત્રકારો આપણને આગળ કહે છે, સ્વલ્પપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. ભગવાનના સ્વરૂપના ધર્મનું બળ સેજ પણ જો હોય તો એ મોટા ભય થકી રક્ષાને કરે છે. લેશ માત્ર ધર્મનો અંશ હોય ને તો એ વ્યક્તિની મોટા જોખમ થકી રક્ષા થાય છે. અને એટલા માટે શાસ્ત્રકારો કહે છે, ન જાતું કામાન ન ભયાન ન લોભાન ત્યજે ધર્મ જીવિતસ્યાપી હેતો. મનુષ્ય જીવનમાં ક્યારે પણ કોઈ પણ જાતની ઈચ્છાથી, કોઈ પણ જાતના ભયને કારણે કે કોઈ પણ જાતની લાલચે કરી, અરે ક્યારે પણ જીવતરના મોહે કરીને પણ ક્યારે પણ ધર્મનો ત્યાગ ન કરવો. સ્વામિનારાયણ ભગવાન શિક્ષાપત્રીમાં કહે છે કે ઘણું છે ફળ જેને વિશે એવું જે કર્મ જો ધર્મે રહિત હોય તો તેનું ક્યારે પણ આચરણ ન કરવું. કેમ? ધર્મ છે એ જ સર્વે પુરુષાર્થના ફળનો આપનારો છે. માટે કોઈ પણ ફળના લોભે કરી અને ક્યારે પણ ધર્મનો ત્યાગ ન કરવો. લાખો રૂપિયાનો ફાયદો થતો હોય પણ એ વસ્તુ ભગવાનની આજ્ઞા વિરુદ્ધ હોય, જવા દેવાની. કરોડો ને અબજો રૂપિયાનો ફાયદો થાય, સમાજમાં ગમે તેવી માન સન્માન મોટપ મળતી હોય પણ ભગવાનની આજ્ઞા વિરુદ્ધ હોય એને ક્યારે પણ ન સ્વીકારવી. કારણ કે શાસ્ત્રો કહે છે, આ દુનિયાની અંદર અસ્થિર એવું જે આ વિશ્વ, એની અંદર સ્થિર વસ્તુ હોય તો ભગવાન અને ભગવાનના સત્પુરુષ છે. શાસ્ત્રકારો કહે છે કે જે વ્યક્તિ, સાંભળજો શાંતિથી, જે વ્યક્તિ સ્થિરને મૂકી અને અસ્થિરનું સેવન કરે છે, જે વ્યક્તિ સ્થિરને ત્યાગ કરી અને અસ્થિરનું સેવન કરે છે તો એ સ્થિરને પણ ગુમાવે છે અને અસ્થિરને પણ ગુમાવે છે. અને જે વ્યક્તિ અસ્થિરનો ત્યાગ કરી સ્થિરનું સેવન કરે છે તો એને સ્થિર પણ પ્રાપ્ત થાય છે અને સાથે સાથે અસ્થિર પણ પ્રાપ્ત થાય છે. કારણ સત્સંગની પરિભાષામાં આ જ શ્લોકને આપણે બીજી રીતે સમજીએ તો જે વ્યક્તિ કારણને મૂકી માત્ર કાર્યનું સેવન કરે છે તો એ કારણને પણ ખોવે છે અને કાર્યને પણ ખોવે છે. અને જે વ્યક્તિ કાર્યનો ત્યાગ કરી કારણનું સેવન કરે છે તો એને કારણ પણ પ્રાપ્ત થાય છે અને સાથે સાથે કાર્ય પણ પ્રાપ્ત થાય છે. અવિનાશી એવા ભગવાન, એનો ત્યાગ કરી, એની આજ્ઞાનો ત્યાગ કરી અને વ્યક્તિ ગમે તેટલો મોટો ફાયદો પ્રાપ્ત કરે તો એ ફાયદો પણ એ વ્યક્તિ અંતે ગુમાવે છે અને સાથે સાથે પોતાનો મોક્ષ પણ ખોવે છે. જ્યારે ધર્મને સાચવવાથી, ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન કરવાથી, ભગવાનનું બળ રાખવાથી, ભગવાનને મુખ્ય રાખવાથી વ્યક્તિને ભગવાનની પ્રાપ્તિ તો થાય જ છે પણ સાથે સાથે એને આ લોકમાં સુખની પ્રાપ્તિ પણ અવશ્ય થાય છે. માટે બીજા બધા ફાયદાઓને મૂકી ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે વસ્તુ થાય છે કે નહીં એનું પહેલું અનુસંધાન રાખવું. કોઈ પણ કાર્ય કરીએ, કોઈ પણ વિચાર કરીએ ત્યારે હંમેશા વિચાર કરવો કે હું જે આ કાર્ય કરું છું એ ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે છે કે ભગવાનની આજ્ઞા વિરુદ્ધ છે. ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે કાર્ય હોય તો કરવાનું, ભગવાનની આજ્ઞા વિરુદ્ધનું કાર્ય હોય, ગમે તેટલો મોટો ફાયદો થતો હોય
નહીં કરવાનું. ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણેનું કાર્ય ગમે તેટલું નુકસાન થતું હોય તો પણ કરવાનું. કારણ કે સુખના દાતા કોણ છે ભાઈ? સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે. ભગવાનને રાખવાથી બધું પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે મુમુક્ષુઓને આપણા ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને એમના સત્પુરુષો ઉપદેશ આપતા કહે છે કે સુખી થવા માટે મનુષ્યએ હંમેશા ધર્મનું પાલન કરવું. એક વખતે સ્વામિનારાયણ ભગવાનની પાસે સંતો ભક્તોની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. ત્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાન સર્વને પ્રશ્ન પૂછે છે કે હે સભાસદો, આ તમને એક પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ. કે પૂછો મહારાજ. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે છે કે લીમડો ગળ્યો કે સાકર ગળી? ત્યારે મોટા ભાગના સભાસદોએ જવાબ આપ્યો કે મહારાજ સાકર ગળી. ત્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે છે કે ના, કોઈ પણ વસ્તુ સારી છે કે ખોટી છે એ એના પરિણામ ઉપરથી નક્કી થાય, જાતે નક્કી ન થાય. પહેલી અસર ઉપરથી કોઈ દિવસે નક્કી ન થાય. સંતો ભક્તો જુઓ કે લીમડો ભલે કડવો છે પણ અંતે ગુણકારી છે. સાકર છે, શરૂઆતમાં ગળી લાગે, બહુ માણસ ખાય, પછી શું થાય? એને ડાયાબિટીસ થાય. પછી ડાયાબિટીસ ક્યાં જાય ભાઈ? આંખમાં જાય તો આંખ જતી રહે, હાથમાં ઉતરે તો હાથમાં ગેંગ્રીન થાય, પગમાં ઉતરે તો પગમાં ગેંગ્રીન થાય, અને પછી હાથ પગ બધું કપાવવું પડે. સાકર શરૂઆતમાં ગળી લાગે છે પણ એનું પરિણામ દુઃખદાયી છે. જ્યારે લીમડો શરૂઆતમાં કડવો લાગે છે પણ એનું પરિણામ બહુ જ સુખદાયી છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન આ પ્રસંગ ઉપરથી ઉપદેશ આપતા કહે છે કે ધર્મનું પાલન કરવું એ શરૂઆતમાં કડવું લાગે. કોઈને કહેવામાં આવે મંદિરમાં આવો, કથામાં આવો, આરતીમાં આવો, ડુંગળી લસણ ન ખાશો, માવા મસાલા ન ખાશો, પંચવર્તમાન પાળો, આવું કહેવામાં આવે એટલે વ્યક્તિને શું થાય ભાઈ? કડવું લાગે ભાઈ, ખોટું લાગે ને ભાઈ, થોડું ખોટું લાગે. પણ એ કડવાશને જે વ્યક્તિ પી જાય તો એનું અંતે પરિણામ બહુ સુખમાં આવતું હોય છે. લીમડો પ્રારંભે કડવો છે, ધર્મ પણ પ્રારંભે કડવો છે, પણ એનું ફળ અંતે ખૂબ જ સુખદાયી છે. જ્યારે સાકર છે શરૂઆતમાં ગળી લાગે ભાઈ, બહુ મજા આવે, લાવો લાવો લાવો, બારે લારી ગલ્લાનું ખાઓ, શરૂઆતમાં બહુ મજા આવે ભાઈ. કોકની મા બેન દીકરીને પાછળ બાઇક ઉપર બેહાડીને રખડો, શરૂઆતમાં બહુ મજા આવે ભાઈ. અક્ષરધામમાં પહોંચી ગયો એટલો બધો આનંદ આવે ભાઈ. આવે ને ભાઈ. શરૂઆતમાં અધર્મ છે ને એ શરૂઆતમાં હંમેશા સ્વાદિષ્ટ લાગે ભાઈ. બીડી પીવાની કે દારૂ પીવાની શરૂઆત કરીએ, શરૂઆતમાં બહુ મજા આવે ભાઈ. આખી દુનિયા ગોળ ફરતી ફરતી દેખાય, પણ એનો અંત બહુ જ ખરાબ હોય છે. અધર્મ છે શરૂઆતમાં મજા આવે પણ અંતે એનું પરિણામ અવશ્ય કષ્ટદાયી હોય છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે છે કે ધર્મનું પાલન કરવું કે અધર્મનું પાલન કરવું, લીમડો ખાવો કે સાકર ખાવી? ત્યારે બધા સભાસદોએ કહ્યું કે મહારાજ, લીમડો છે એ ગુણકારી છે અને ધર્મનું પાલન છે એ જીવાત્માને માટે અત્યંત સુખદાયી છે. ધર્મનું પાલન શરૂઆતમાં કઠણ પડે પણ છેલ્લે જ્યારે સરવૈયું નીકળે ને ત્યારે ધર્મનું પાલન કરનારાનું સરવૈયું હંમેશા નફામાં નીકળતું હોય છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે છે કે જુઓ ને, ભગવાનની આજ્ઞા પાળવાનું અને લોપવાનું ફળ. જ્યારે ખેડૂત ખેતરમાં ખેતી કરવા માટે જાય છે ત્યારે
પોતાના બંને હાથે કરી અને ખેતીનું વાવવાનું કામ કરે છે. જ્યારે ખેડૂત ખેતરમાં આ પ્રમાણે વાવણી કરતો હોય છે ત્યારે એના એક હાથમાં પરુણો હોય છે બળદને મારવા માટે, જ્યારે બીજા હાથમાં શું હોય છે ભાઈ? દાણા. ડાબા હાથે દાણા વાવે, જમણા હાથે બળદને ગોદો મારે. ડાબા હાથનું કર્મ થયું દાણા વાવવાનું, જમણા હાથનું કર્મ થયું ગોદો મારવાનું. 90 દિવસે, 100 દિવસે કે 120 દિવસે જ્યારે પાક તૈયાર થાય અને ખેડૂત જ્યારે લણવા માટે જાય ત્યારે એને એના કર્મનું ફળ દેખાય છે. જે હાથે એણે દાણો દાણો કરી અને વાવણી કરી હતી એ હાથમાં એને 1000 દાણા વાળું ડુંડું હાથમાં આવે છે. અને જે હાથે એણે ગોદા મારવાનું કામ કર્યું હતું એ હાથમાં શું આવે છે? પરુણાને 1 અણી હોય છે, જ્યારે દાંતરડાને કેટલી અણીઓ હોય છે ભાઈ? 1000 અણીઓ હોય છે. જે હાથે દાણા વાવવાનું કામ કર્યું એ હાથમાં છોડ આવ્યો, જે હાથે ગોદા માર્યા એ હાથમાં દાંતરડું આવ્યું. આટલું તો સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે છે કે લોકમાં દેખાય છે. ભગવાનની આજ્ઞા પાળે એ હંમેશા સુખી થાય છે, ભગવાનની આજ્ઞા લોપે છે એ હંમેશા દુખી થાય છે. એક વખતે ગુરુદેવ શિષ્યોને શિક્ષણ આપી રહ્યા હતા અને ગુરુદેવે પોતાના શિષ્યોને 4 સવાલ પૂછ્યા. છે નથી, નથી નથી, નથી છે. હે શિષ્યો, તમે આનો જવાબ આપો કે કોઈ જાતનું પૂર્વનું વાતનું અનુસંધાન નહીં, કોઈ જાતનો પ્રસંગ નહીં. અને ગુરુજીએ માત્ર આટલા 4 શબ્દો ઉચ્ચાર્યા. કયા ભાઈ? છે નથી, નથી છે, નથી અને નથી. શિષ્યો બધા ભણવામાં હોશિયાર હતા, પણ આવો જ્યાં સવાલ સાંભળ્યો ત્યાં શિષ્યો બધા ગમ ખાઈ ગયા. ગુરુદેવ, આ પ્રશ્નનો ઉત્તર અમારાથી નહીં થાય. ગુરુદેવ કે 24 કલાક તમે વિચારો. કે 24 કલાક સુધી બધા શિષ્યોએ ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો પણ આનું અનુસંધાન ન મળ્યું. બીજા દિવસે શિષ્યોએ બધાએ ગુરુને પ્રાર્થના કરી કે હે ગુરુદેવ, આનો ઉત્તર શું? કે ત્યારે ગુરુદેવ કહે છે કે તમારે થિયરિકલી જાણવું છે કે પ્રેક્ટિકલી જાણવું છે? કે જ્ઞાન થવા માટે 2 માર્ગ, એક થિયરીમાં અને બીજો પ્રેક્ટિકલમાં. ત્યારે શિષ્યો કહે છે કે ગુરુદેવ, પ્રેક્ટિકલમાં જ્ઞાન હંમેશા વધારે થાય. થિયરી તો યાદ રહે, ન પણ રહે, ભૂલી જવાય, પણ જે પ્રેક્ટિકલી જ્ઞાન થયું હોય એ ક્યારે પણ ભૂલાય નહીં. જેમ કોઈને લાફો મારતા શીખવવું હોય, થિયરી શીખવાડે કે પ્રેક્ટિકલી? ભાઈ થિયરીમાં શું આવે ભાઈ? લાફો મારવાની થિયરી. કે સૌથી પ્રથમ તમારે જેને લાફો મારવો છે એની સન્મુખ જઈને ઊભા રહો, આ પહેલી વિધિ ભાઈ. ત્યાર પછી તમારો જમણો હાથ એની 5 આંગળીઓ અને અંગૂઠો ભેગો કરો. ત્યાર પછી 5 આંગળીઓને અંગૂઠો ભેગા કરી શક્ય એટલો હાથને પાછળ લઈ જાઓ અને પાછળ લઈ ગયેલો હાથ બરોબર એનું ગાલનું નિશાન લઈ શક્ય એટલી શક્તિથી એના ગાલ ઉપર પ્રહાર કરો. આ થિયરીનું જ્ઞાન ઉતરે ભાઈ જીવમાં. એના કરતા ધડ દઈને ઠોકી દીધી હોય લે કે આ પ્રેક્ટિકલ. થિયરી કે પ્રેક્ટિકલ? ત્યારે શિષ્યો કે છે ગુરુદેવ પ્રેક્ટિકલ. કે ચાલો મારી સાથે. કે શિષ્યો ગુરુ બધા ચાલ્યા, શહેરમાં પ્રવેશ કર્યો. સૌથી પહેલું ઘર આવ્યું. ગુરુદેવ કે જોઈ લો કે આ શું છે? કે 7 માળની હવેલી હતી.
ધનાઢ્ય શેઠ રહેતા હતા. ભગવાનની દયાથી પૈસાનો, સંપત્તિનો, સમૃદ્ધિનો કોઈ પાર નહોતો. અને એ શેઠ પોતાની હવેલીના દરવાજા આગળ બેસી અને ગરીબોને દાન આપી રહ્યા હતા. સંતોની પંક્તિ એના ઘેર જમવા માટે બેઠી હતી. વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ પાછળ મદદ કરી રહ્યા હતા. ગુરુદેવ કહે છે કે જોઈ લો અહીંયા શું થાય છે, બરોબર માર્કિંગ કરી લો. કે શિષ્યો કે ગુરુદેવ જોઈ લીધું, ચાલો આગળ. શહેરમાં આગળ ચાલ્યા, ત્યાં બીજા રસ્તા ઉપર એક વેશ્યાનું ઘર આવ્યું. ભાઈ, વેશ્યાના ઘરમાં શું ચાલતું હોય ભાઈ? નાચ ગાન બધું ચાલતું હોય, જે કંઈ ચાલતું હોય તે. ગુરુદેવ કે જોઈ લો આ વેશ્યાના ઘરમાં શું થઈ રહ્યું છે. શિષ્યો કે જોઈ લીધું, ચાલો આગળ. ત્રીજા વિસ્તારમાં ગયા, એક ભગવાનના ભક્તનું ઘર આવ્યું. નવો સત્સંગી થયેલો, એક રૂમ રસોડાનું મકાન, આજની ભાષામાં કહીએ તો સાવ સામાન્ય સ્થિતિ. ભગવાનની ભક્તિ કરતા હતા. ગુરુદેવ કે જોઈ લો. કે અને પછી છેક ગામની બહાર ગયા, ત્યાં કઠિયારાનું ઘર આવ્યું. જોઈ લો. કે કઠિયારો સવારે 6 વાગે ઉઠે, નહીં દાંતણ કરવાનું, નહીં નાહવાનું, સીધી કુહાડી લઈ જંગલમાં જાય, આખો દિવસ લાકડા કાપે, હાજે થાક્યો પાક્યો ઘેર આવે, બજારમાં લાકડા વેચી આવે, જે કંઈ પૈસા આવે એનું સીધું સામાન લઈ અને પછી ખાઈ અને સૂઈ જાય. આ એનું જીવન. ગુરુદેવની સાથે શિષ્યો આશ્રમમાં પાછા ફર્યા. ગુરુદેવ આશ્રમમાં જઈને શિષ્યોને બેસાડીને પૂછે છે કે શિષ્યો, તમને કાંઈ સમજણ પડી? કે ના ગુરુદેવ, આ 4 ઘર તમે બતાયા, શેઠનું બતાવ્યું, વેશ્યાનું બતાવ્યું, એક સામાન્ય સ્થિતિવાળા સત્સંગીનું બતાવ્યું અને કઠિયારાનું ઘર બતાવ્યું. ગુરુદેવ કહે છે કે મેં જે તમને પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા એનો આ 4 ઘર છે એ જવાબ છે. કે શિષ્યો કહે છે કે ગુરુદેવ કંઈક સમજાય એવી ભાષામાં અમને સમજાવવા માટે કૃપા કરો. કે ત્યારે ગુરુદેવ કહે છે કે મારો પહેલો પ્રશ્ન હતો છે. આપણે સૌથી પહેલું ઘર જોયું શેઠનું. શેઠ કેવા હતા? સુખી હતા. સુખી થઈને પણ પરમાર્થના કાર્યો કરતા હતા. મેં જે પહેલો સવાલ પૂછ્યો છે અને છે, એમાં પણ પહેલો જે છે એનો ઉત્તર છે કે આ શેઠે આ જન્મમાં અને પૂર્વ જન્મમાં ધર્મનું પાલન કર્યું છે, માટે આ જન્મે એ શેઠ સુખી છે. અને સુખી થયા પછી પણ એ શેઠ ભગવાનને ભૂલ્યા નથી, એમણે ધર્મને મૂક્યો નથી, એમણે સત્સંગને મૂક્યો નથી. આટલા બધા પૈસા હોવા છતાં એને પૈસાનો બિલકુલ ગર્વ નથી. અને એટલું જ નહીં, જેમ શાસ્ત્રકારો કહે છે કે નાવમાં પાણી ભરાય એટલે જો જીવતા રહેવું હોય તો એનો એક જ ઉપાય કે એ નાવમાં ભરાયેલું પાણી વળી પાછું બહાર કાઢવું. જો જીવતા રહેવું હોય, ડૂબવું ન હોય તો. નાવમાં પાણી ભરાય એને ઉલેચીને કાઢો તો જીવતા રહેવાય. એમ સંસારમાં જ્યારે ધન સંપત્તિનો ભરાવો થાય ત્યારે જો 10મો ભાગ ધર્માદો કાઢવામાં ન આવે, ઉલેચીને ભગવાનના ચરણમાં ઠલાવવામાં ન આવે, તો જેમ પાણી ભરાતા નાવ ડૂબી જાય છે, એમ 10મો ભાગ ધર્માદો નહીં કાઢનાર ગમે તે વ્યક્તિ સત્સંગી હોય એ પણ અંતે ભગવાનના માર થકી પડી જાય છે. નાવમાં પાણી આવ્યું, ઉલેચી કાઢવાનું. ઘરમાં દ્રવ્ય આવ્યું, 10મો ભાગ
ઉલેચીને ભગવાનના ચરણમાં ઠલવવાનો. ભાઈ આ શેઠે આ કામ કર્યું છે. ભાઈ પૂર્વે સારા કામ કર્યા છે માટે સુખી છે, અને અત્યારે પણ સારા કામ કરે છે માટે ભવિષ્યમાં પણ સુખી રહેવાના છે. આ મારો પહેલો પ્રશ્ન અને એનો જવાબ છે. મારો બીજો પ્રશ્ન છે અને નથી. આપણે બીજું ઘર કયું જોયું ભાઈ? વેશ્યાનું ઘર જોયું. વેશ્યાએ પૂર્વજન્મમાં કંઈક સારા કામો કર્યા હશે, કંઈક ધર્મનું પાલન કર્યું હશે, માટે અત્યારે વેશ્યા સુખી છે. પણ સુખી થયા પછી, સાધન સંપત્તિ પ્રાપ્ત થયા પછી, ધન સંપત્તિ પ્રાપ્ત થયા પછી એ વેશ્યા અવળા માર્ગે ચડી ગઈ છે. પોતે પણ બગડી છે અને બીજાને બગાડવાનું પણ કામ કરી રહી છે. માટે એ વેશ્યા અત્યારે એના પૂર્વના પુણ્યથી સુખી છે, પણ હવે અવળા માર્ગે ચાલવા માંડી છે. માટે એ વેશ્યા ભવિષ્યમાં સુખી રહેવાની નથી. આ બીજો પ્રશ્ન, એનો ઉત્તર છે અને નથી. ગુરુદેવ કહે છે કે મારો ત્રીજો પ્રશ્ન હતો નથી અને છે. ત્રીજું ઘર જોયું આપણે એક સામાન્ય સ્થિતિવાળા ભગવાનના ભક્તનું. નવો સત્સંગી થયેલો, પૂજા કરતો થયેલો, માળા ફેરવતો થયેલો, મંદિરે આવતો જતો થયો. પૂર્વે એણે ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું નથી, પણ એના ઉપર કંઈક ભગવાનની એવી કૃપા કે એને ભગવાન અને ભગવાનના મુક્ત પુરુષની પ્રાપ્તિ થઈ, ભગવાનનો આશ્રિત બન્યો, ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન કરવા માંડ્યો. માટે અત્યારે વ્યક્તિ સુખી નથી, પણ એણે સત્સંગ કર્યો, ભગવાનની આજ્ઞાનું ધર્મનું પાલન કર્યું, માટે ભવિષ્યમાં સુખી થવાનો છે. નથી અને છે. અને ચોથું ઘર આપણે જોયું કઠિયારાનું. સવારના પોરથી રાત સુધી કામ કામ ને કામ, નહીં ભગવાન ભજવાના, નહીં ભગવાનનું નામ દેવાનું, કશું જ કરવાનું નહીં. ગુરુદેવ કહે છે કે એણે પૂર્વે પણ ધર્મનું પાલન કર્યું નથી, માટે એ વ્યક્તિ અત્યારે સુખી નથી. અને એને અત્યારે સત્સંગ નથી, અત્યારે ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન, ધર્મનું પાલન કરતો નથી, માટે ભવિષ્યમાં પણ એ વ્યક્તિ સુખી થવાનો નથી. જો વિશ્વની અંદર આ ચાર પ્રકારના માણસો જોવા મળશે. છે નથી, નથી છે, નથી અને નથી. આપણે કઈ કેટેગરીમાં આવવું એ આપણે નક્કી કરવાનું છે. ભાઈ દુનિયાની અંદર બે પ્રકારના માણસો જોવા મળે છે, સુખી અને દુખી. સુખી અંદર પણ બે પ્રકારના માણસો જોવા મળે છે. કેટલાક સુખી લોકો એવા છે કે ભવિષ્યમાં પણ સુખી રહેવાના છે, અને બીજા પ્રકારના સુખી માણસો કેવા છે? એવા સુખી કે જે ભવિષ્યમાં દુખી થવાના છે. દુખી માણસોની અંદર પણ બે પ્રકાર છે. એવા દુખી માણસો કે જે ભવિષ્યમાં સુખી થવાના છે, અને બીજા પ્રકારના દુખી માણસો એવા છે કે જે ભવિષ્યમાં પણ દુખી જ રહેવાના છે. સંસારમાં બે પ્રકારના માણસો, સુખી અને દુખી. સુખીમાં પણ બે પ્રકારના, ભાવિ સુખી અને ભાવિ દુખી. અને દુખીમાં પણ બે પ્રકારના, ભાવિ સુખી અને ભાવિ દુખી. સંસારની અંદર માત્ર ચાર પ્રકારના જ માણસો જોવા મળે છે. આટલી 600 કરોડની વસ્તી હોય, એમાં ગમે તે માણસને તમે ઉઠાવો, કોઈ બી માણસને રેન્ડમલી ઉપાડો, આ ચારમાંથી એકમાં ફિટ થઈ જશે. કાં તો એ છે અને છેમાં હશે, કાં તો છે અને નથીમાં હશે, કાં તો નથી અને છેમાં હશે, અને કાં તો નથી અને નથીમાં હશે. જોજો તમે, વર્તમાન કાળે આપણી ગમે તે સ્થિતિ હોય, છે અથવા નથી, પણ આપણો બીજો અક્ષર હંમેશા છે હોવો જ જોઈએ. અને એ છે કરવો હોય તો એના માટે જરૂરી છે
ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન. આ છે ભાઈ. જો જે વ્યક્તિ વર્તમાનમાં વ્યવસ્થિત વર્તે છે, જે વ્યક્તિ વર્તમાન પાળે છે, જેમ સમાજમાં એવું કહેવાય છે કે કોઈ પણ છોકરો જ્યારે છોકરી સાથે લગ્ન કરે છે ત્યારે શું જુએ છે ભાઈ? છોકરીનો ભૂતકાળ જુએ છે. બોલો ભાઈ, સાચી વાત છે ને ભાઈ? કે ભૂતકાળમાં એનો કોઈની જોડે સંબંધ હતો, કે ચારિત્ર્યમાં કેવી છે, લક્ષણમાં કેવી છે. છોકરો હંમેશા છોકરીનો ભૂતકાળ જોશે. જોજો તમે, ભવ્ય ભૂતકાળ હોય એવી છોકરી જોડે લગ્ન કરવા માટે ગમે તે છોકરો તૈયાર થઈ જાય. જ્યારે છોકરી જ્યારે છોકરાને પાસ કરે છે ત્યારે શું જુએ છે? છોકરાનું ભવિષ્ય કેવું છે, શું ભણ્યો છે, કેટલું કમાશે, મને સાયકલ ઉપર ફેરવશે, બાઇક ઉપર ફેરવશે, ગાડીમાં ફેરવશે, ફ્લેટમાં રાખશે, ટેનામેન્ટમાં રાખશે કે મહેલમાં રાખશે. ભાઈ, દરેક છોકરાને ભવ્ય ભૂતકાળ ધરાવતી છોકરીમાં રસ હોય છે, અને દરેક છોકરીને રસ શેમાં હોય છે? ભવ્ય ભવિષ્ય ધરાવતા છોકરામાં રસ હોય છે. માટે શાસ્ત્રકારો કહે છે કે દરેક સ્ત્રીએ હંમેશા એ રીતે વર્તવું જોઈએ કે જેણે કરી અને એનો ભૂતકાળ હંમેશા ભવ્ય બને. દરેક પુરુષે એ રીતે વર્તવું જોઈએ કે જેણે કરીને એનું ભવિષ્ય હંમેશા ભવ્ય બને. ભૂતકાળ ભવ્ય ક્યારે બને? ભવિષ્ય ભવ્ય ક્યારે બને? તો એનો ઉત્તર આપતા શાસ્ત્રકારો કહે છે કે જેનો વર્તમાન ભવ્ય એનો ભૂતકાળ ભવ્ય, અને જેનો વર્તમાન ભવ્ય એનું ભવિષ્ય પણ ભવ્ય. નક્કી થઈ ગયું કે ભૂતકાળને ભવ્ય બનાવવો હોય કે ભવિષ્યને ભવ્ય બનાવવું હોય તો એના માટે જરૂરી છે વર્તમાન કાળ ભવ્ય હોવો જોઈએ. હવે આપણને પ્રશ્ન થાય કે વર્તમાન ક્યારે ભવ્ય બને? તો વર્તમાન કાળ ભવ્ય બને છે આપણા ઉપાસ્ય ઈષ્ટદેવ સ્વામિનારાયણ ભગવાને કહેલા 5 વર્તમાનનું પાલન કરવાથી આપણો વર્તમાન કાળ હંમેશા ભવ્ય બને છે. ભાઈ, વર્તમાન પાડીએ એટલે વર્તમાન ભવ્ય બને, અને વર્તમાન ભવ્ય બને એટલે ભૂતકાળ પણ ભવ્ય થાય અને આપણું ભવિષ્ય પણ ભવ્ય થાય. જો ભાઈ, શાસ્ત્રકારો આપણને ધર્મના માર્ગે ચડાવવા માટે કેટલી બધી સુંદર વાતો કરી અને આપણને આ વસ્તુ સમજાવે છે. ભોજ રાજાના દરબારમાં એક વખતે સભા ભરાઈને બેઠી હતી. રાત્રિનો સમય હતો. ત્યારે દીવામાંથી પ્રકાશ થઈ રહ્યો હતો, અને એના ઉપર કાળી મેષ જોઈ અને ભોજ રાજાએ પૂછ્યું પંડિતોને કે પંડિતો, આ કોળિયું ધોળું, ચાંદીનું કોળિયું હતું ભાઈ, અંદર રહેલું ઘી ધોળું, એની અંદર રહેલી રૂની વાટ પણ ધોળી, અને એનો પ્રકાશ પણ પ્રકાશમાન ઉજ્જવલ કલર એનો. કોળિયું ધોળું, ઘી ધોળું, વાટ ધોળી, પ્રકાશ સફેદ, તેમ છતાં પણ આ પ્રકાશમાંથી નીકળતી જે મેષ છે એ કાળી કેમ? ત્યારે બધાય પંડિતો માથું ખંજવાળવા માંડ્યા. અલા કે મારું આલું, આ તો આપણે પહેલી વાર જોયું, કે આપણે આ વિચાર્યું જ નથી. કે બધાય મથ્યા, પણ જ્યારે કોઈ ઉત્તર ન આપી શક્યા ત્યારે મહાકવિ કાલિદાસ કહે છે કે જો કોઈ પંડિત હવે ઉત્તર કરવા સમર્થ ન હોય તો હું ઉત્તર કરું. કે બધા પંડિતો કે કાલિદાસ હવે તમે ઉત્તર કરો. કે ત્યારે મહાકવિ કાલિદાસ કહે છે કે મહારાજ, જેવો આહાર એવો ઓડકાર. ભલે કોળિયું ધોળું છે, ઘી ધોળું છે, અંદર રહેલી રૂની વાટ ધોળી છે, પણ આ જે દીવો છે એ ખાય છે શું? અંધારું ખાય છે. અંધારું કેવું હોય ભાઈ? કાળું. કવિ કાલિદાસ કહે છે જેવું ખાય એવું કાઢે. કે લોકમાં કહે છે ને, જેવું ખાય એવું કાઢે. કે
આ દીવો શું ખાય છે? દીવો અંધારું ખાય છે. અંધારું કેવું હોય? કાળું. તો એમાંથી નીકળતી મેષ પણ રસિકભાઈ કેવી હોય? કાળી. કાળું ખાય કાળું કાઢે ભાઈ, એવું જ હોય ને ભાઈ. માટે આ દ્રષ્ટાંત એ કરીને કે છે કે વ્યક્તિ જે પ્રમાણે આચરણ કરે છે એ પ્રમાણે હંમેશા એને ફળ મળતું હોય છે. જેટલી આજ્ઞા પાળવામાં આવે એટલું એને સુખ થાય છે, અને જેટલી આજ્ઞા લોપવામાં આવે એટલું એને હંમેશા દુઃખ થાય છે. ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણના 34મા વતનાવૃતમાં ભગવાન કહે છે, સુખ અને દુઃખ ભગવાનના ભક્તને કાળ કે કર્મનું પ્રેર્યું થતું નથી. ભગવાનના ભક્તને જેટલું સુખ થાય છે એ ભગવાનની આજ્ઞા પાળવે કરીને થાય છે, અને ભગવાનના ભક્તને જેટલું દુઃખ થાય છે એ ભગવાનની આજ્ઞા લોપવે કરીને થાય છે. એના ઉપર આપણે દ્રષ્ટાંત જોઈએ. ગોપાળ બાપાની વાતોમાં નથુરામ જાનીનો પ્રસંગ લખ્યો છે કે ગોપાળ બાપા એક સમયે વડોદરા પધાર્યા હતા. વિદાય થયા. બધા હરિભક્તોને ગોપાળ બાપાએ પાછા વાળ્યા, પણ નથુરામ જાની પાછા વળ્યા નહીં. ત્યારે નથુરામ જાનીને ગોપાળ બાપા કહે છે કે નથુરામ, હવે પાછા વળો કે. જ્યાં ગોપાળ બાપાએ આટલું વચન કહ્યું ત્યાં નથુરામ જાનીની આંખમાંથી આંસુ આવી ગયા. ગોપાળ બાપા કહે છે કે ભાઈ તને તકલીફ શું છે કે? નથુરામ જાની કહે છે કે બાપા, મારો વ્યવહાર દુર્બળ છે કે મારા દીકરાને જનોઈ આપવાનો સમય આવી ગયો છે કે ₹125 ખર્ચ થાય તેમ છે. પૈસા ક્યાંથી લાવું કે? અને પ્રસંગ તો જે થતો હોય, જે પ્રમાણે ઉજવવાનો હોય એ પ્રમાણે ઉજવવો જ પડે. ત્યારે ગોપાળ બાપા કે ચાલ મારી સાથે. ગોપાળ બાપા નથુરામ જાનીને એક રાયણના વૃક્ષ નીચે લઈ ગયા અને કહ્યું કે ખોદ. ખોદ્યું. ત્યાં સોના મોહરોનો અપાર ભંડાર દેખાણો. ગોપાળ બાપા કહે છે કે અત્યારે સોના મોહરોનો ₹25 ભાવ છે કે તારે ₹125ની જરૂર છે ને કે 5 લઈ લે કે. જુઓ ગોપાળ બાપાનું નિસ્પૃહપણું કેટલું બધું છે. ખબર છે કે અહીંયા ધન દાટ્યું છે, તો પણ એ ધન ઉપર ક્યારે પણ ગોપાળ બાપાએ ખરાબ દ્રષ્ટિ કરી નથી. નહીં તો બીજાને ખબર પડે કે ભાઈ અહીંયા ધન દાટ્યું છે તો આપણે છોડીએ ભાઈ, બધું ઘર ભેગું કરી દઈએ. ગોપાળ બાપાનું નિસ્પૃહપણું કેટલું બધું છે. ગોપાળ બાપા કહે છે કે 5 જ લેજે કે વધારે ન લેશો. હા ગુરુદેવ, 1 2 3 4 5. બસ ગોપાળ બાપા કે હવે ઢાંકી દે. પણ નથુરામ જાનીએ સ્વભાવને વશ થઈ અને શું કર્યું? 6ઠ્ઠી સોનામોર હતી એ ગુપ્ત રીતે લઈ લીધી. 5. હા ગુરુદેવ, સારું કે ઘેર જા, ભગવાનને અંબારી બધો પ્રસંગ પતાવજે. નથુરામ જાની આનંદમાં ને આનંદમાં. કયો આનંદ હતો ભાઈ? 5 સોના મોહરો મળી એનો આનંદ નહોતો. એને અંતરમાં આનંદ ઉભરાતો હતો કે મેં કેવા ગોપાળ બાપાને છેતર્યા. પણ હંમેશા જે ભગવાન અને સત્પુરુષને છેતરે છે એ હંમેશા પોતે જ છેતરાય છે. ઘેર પહોંચ્યા, 5 સોના મોહરો તો અકબંધ નીકળી, પણ જ્યાં 6ઠ્ઠી મેળવવા માટે જ્યાં ગાંઠ ખોલી ત્યાં એમાંથી એક મોટો વીછી નીકળ્યો ભાઈ. ઓ બાપા રે, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, ચલ ચલ, આમ કરી અને બહાર કાઢી મૂક્યો. 5 સોના મોહરો જે પ્રમાણે કહી હતી તે પ્રમાણે લીધી તો આજ્ઞાનું ફળ શું મળ્યું ભાઈ? સોનું મળ્યું. અને આજ્ઞા વિરુદ્ધની 1 સોના મોહર લીધી, એમાંથી વીછી નીકળ્યો ભાઈ. ભગવાનની આજ્ઞા વિરુદ્ધ ભગવાનના સત્પુરુષને છેતરીને જેટલું કાંઈ પણ મેળવવામાં આવે છે એ કેવું કહેવામાં આવેલું છે? વીછીના ડંખ સમાન કહેવામાં આવેલું છે.
આ તો સારું થયું, ગોપાળ બાપાને એટલી બધી એના ઉપર દયા, એમની કૃપા દ્રષ્ટિ. નહીં તો આવું ચીટિંગ કરે અને ગોપાળ બાપાની જગ્યાએ આપણે હોઈએ ને તો આપણે તો 6 વીછી કરી દઈએ. કરી દઈએ કે ના કરી દઈએ ભાઈ? આપણે શું કરીએ? ધરમસિંહભાઈ તમે શું કરો? 6 વીછી બનાવી દો કે ના બનાવી દો? ક્યારો 8 લાખનો છે. પણ નહીં, ગોપાળ બાપાની દયા, મારી આજ્ઞા પ્રમાણે જેટલું કર્યું એને એ પ્રમાણે ફળ મળવું જોઈએ, અને જેટલું લોપ્યું છે એ પ્રમાણે પણ મારે એને ચેતવવો જોઈએ. આજ્ઞા પ્રમાણેનું સુવર્ણ સમાન અને આજ્ઞા વિરુદ્ધનું વીછીના ડંખ સમાન છે ભાઈ. વ્યક્તિને ક્યારે પણ શાંતિ ન લેવા દે ભાઈ. પ્રસંગ પતાયો અને પછી નથુરામ જાનીને થયું કે આટલી બધી સોનામોરો પડી છે, કોણ ખાશે, કોણ ગણશે, કોણ વાપરશે? સંકલ્પ થયો બીજા હોય એના કરતા હું શું ખોટો છું કે હાલો ઉપડીએ. કે ઉપડ્યા અને જ્યાં ખોદીને જોયું તો સોનામોરો નથી. શું હતું ભાઈ? વીછીના મોટા મોટા સમૂહો એમાંથી બહાર નીકળ્યા. નથુરામ જાની ઘેર પાછા આવ્યા ભાઈ. ભગવાનની આજ્ઞા વિરુદ્ધ જેટલું પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે એ હંમેશા વ્યક્તિને દુઃખદાયી થાય છે, અને આજ્ઞા પ્રમાણે જેટલું કરવામાં આવે છે એ વસ્તુ હંમેશા વ્યક્તિને સુખદાયી થાય છે. માટે શાસ્ત્રકારો કહે છે કે ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન હંમેશા કરવું ને કરવું જ. સ્વામિનારાયણ ભગવાને આપણા સર્વને માટે આ શિક્ષાપત્રી રચી. ભગવાને જે જે વસ્તુઓ લખી એમાં કઈ વસ્તુ કઠણ છે કહો? ભગવાને જ્યારે શિક્ષાપત્રી લખી ત્યારે એણે આપણી શક્તિનો અભ્યાસ કરી અને પછી લખી છે. કોઈ વસ્તુ કઠણ લખી છે ભાઈ? સ્વામિનારાયણ ભગવાને શિક્ષાપત્રીમાં એવું લખ્યું કે અમારા આશ્રિતોએ દરરોજ 440 વોલ્ટનો વાયર હોય એને 5 મિનિટ માટે ઝાલી રાખવો, આવું લખ્યું છે ભાઈ? કેમ નથી લખ્યું? કારણ કે આપણાથી થાય એવું નથી. સ્વામિનારાયણ ભગવાને શિક્ષાપત્રીમાં એવું લખ્યું કે મારા આશ્રિતે દરરોજ 15મા માળની બિલ્ડિંગ ઉપર જઈ અને ત્યાંથી રોજ ભૂસકો મારવો, લખ્યું છે ભાઈ? કેમ નથી લખ્યું કહો? કારણ કે આપણાથી થાય એવું નથી. અમારા આશ્રિતે રોજ 25 દંડા ખાવા, એવું લખ્યું છે ભાઈ? કારણ કે આપણાથી થાય એવું નથી. સ્વામિનારાયણ ભગવાને જે જે લખ્યું છે એ કેટલું લખ્યું છે? જેટલું આપણાથી થઈ શકે એટલું જ લખ્યું છે. ક્યારે પણ શક્તિ બહાર ભગવાને આપણને કાર્ય કરવાની આજ્ઞા કરી નથી, અને એ પ્રમાણે પ્રવર્તવાનું પણ કીધું નથી. જેટલું ભગવાન કહે છે કે આપણામાં સામર્થ્ય હતું એ સામર્થ્યનો અભ્યાસ કરી અને પછી મહારાજ કહે છે કે મેં આ શિક્ષાપત્રી લખી છે. માટે મારા આશ્રિતે હંમેશા ભગવાનની આજ્ઞામાં વર્તવું. આજ્ઞાનું પાલન આ પ્રકારે થાય. સ્વામિનારાયણ ભગવાન આગળ કહે છે કે અમારા આશ્રિતે 5 વર્તમાન પાળવા: દારૂ, માટી, ચોરી, અવેરી, વટલવું કે વટલાવવું નહીં. માત્ર વ્યક્તિએ વર્તમાન પાળવાના નથી, આપણા ઘરની દરેક વસ્તુ એ પણ આજ્ઞા પાળતી હોવી જોઈએ. આપણા ઘરની થાળી પંચવર્તમાન પાળતી હોવી જોઈએ. આપણા ઘરની તપેલી, વાડકી, ચમચી પણ પંચવર્તમાન પાળતી હોવી જોઈએ. ક્યારે આ વસ્તુ શક્ય છે કહો? જ્યારે ડુંગળી લસણ વાળું કે હિંગ નાખેલું રાંધવામાં ન આવે એટલે આપણા ઘરના વાસણો પણ ભગવાનની આજ્ઞામાં વર્ત્યા કહેવાય. આપણું વાહન હોય એ પણ ભગવાનની આજ્ઞામાં વર્તવું જોઈએ. આપણી સાયકલ, આપણું બાઇક કે આપણું 4 વ્હીલ ક્યારે પણ થિયેટરમાં કે પછી અચરા કચરા ખાતી લારીઓમાં ત્યાં ક્યારે પણ ન જવું જોઈએ ભાઈ. આપણો મોબાઈલ પણ વર્તમાન પાડતો હોવો જોઈએ. સ્વામિનારાયણ ભગવાને કહ્યું ને, અમારા આશ્રિતે ક્યારે પણ
પર સ્ત્રીનો સંગ નહીં કરવો. જેમ આપણે પર સ્ત્રીનો સંગ નહીં કરવાનો, એમ આપણે આપણા મોબાઈલને પણ પર સ્ત્રીનો સંગ નહીં કરાવવા દેવાનો. ભાઈ, અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ જમાનો એટલો બધો ખરાબ આવ્યો છે. ભાઈ, અત્યારે બધાનામાં વિશ્વાસ છે કે તમે બધા તમાકુ નહીં જ ખાતા હો. અમને તમારામાં બધામાં વિશ્વાસ છે કે તમે દારૂ નહીં જ પીતા હો, તમે પૂજા કરતા જ હશો, ડુંગળી લસણ નહીં જ ખાતા હો. પણ અમને એક બાબતમાં વિશ્વાસ નથી. કઈ બાબત? કે તમારા મોબાઈલની અંદર સેક્સની ક્લિપો હશે કે કેમ, એ બાબતે કોઈ જ વિશ્વાસપાત્ર આજે દુનિયામાં માણસ રહ્યો નથી. પણ આપણા સ્વામિનારાયણ ભગવાને કેવળ કૃપા કરી અને આજથી 200 વર્ષ પહેલા લખી નાખ્યું કે અમારા આશ્રિતે ક્યારે પણ મૈથુનાસક્ત, લખ્યું છે ને ભાઈ શિક્ષાપત્રીમાં, મૈથુનાસક્ત એવા જે પશુ પક્ષી આદિ જે જીવ પ્રાણી માત્ર એને ક્યારે પણ જોવા નહીં. લખ્યું છે કે નહીં ભાઈ? આ વસ્તુ મહારાજે શિક્ષાપત્રીમાં 2 વખત લખી છે. ભાઈ, મૈથુનાસક્ત એવા પશુ પક્ષી, જો પશુને પણ ન જોવાય, પંખીને પણ ન જોવાય. અને આદિકમાં કોણ આવ્યું ભાઈ? ઘાસ આવ્યું, ઝાડ આયા, વેલા આયા. આદિકમાં કોણ ભાઈ? આદિકમાં આપણે બધા ભાઈ, માણસ, મનુષ્ય, પશુ પક્ષી આદિક એમને ક્યારે પણ જોવાય નહીં. ભાઈ, અત્યારે આનું બહુ જ વધી ગયું છે. પણ આ બધું છે એ બહુ જ ખરાબ છે. ભાઈ, ક્યારે પણ આપણા મોબાઈલમાં આવી વસ્તુઓ ક્યારે જોઈએ જ નહીં. કેમ? ભગવાનની આજ્ઞા છે. સામાન્ય રીતે દરેક જગ્યાએ એવું જોવા મળે છે. પણ આ વસ્તુને રોકવી હોય એનો એક જ ઉપાય કે આ વસ્તુ મોબાઈલમાં રાખવી જ નહીં. અને જેમ બાપાશ્રીએ વાતોમાં કહ્યું કે 5 સંત વિના ક્યારે પણ ગ્રહસ્થને ઘેર ન જવાય, કહ્યું છે ને બાપાએ વાતોમાં. તો દરેક મા બાપ એવો કાયદો કરો, ઇન્ટરનેટ ખોલવું હોય તો મિનિમમ 3 જણા ઘરમાં હાજર હોય ત્યારે નેટ ખોલવાનું. મમ્મી પપ્પા હાજર હોય એમના દેખતા નેટ ખોલવાનું. બાકી ગમે તેટલું સારું નેટ ખોલીને બેઠો હોય અને એકલો જોતો હોય તો હંમેશા સમજી લેવાનું કે બલવાનો ઇન્દ્રિયો ગ્રામો વિદ્વાન સમપી કરસતી. ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણનો સમૂહ એટલો બધો બળવાન છે કે એકાંતમાં જો આ વસ્તુ જોવામાં આવે ને તો એ વ્યક્તિને ખેંચ્યા વગર રહેતો નથી. પેલા સારું જોતો હોય પણ પછી ધીરે 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 એની અસર, સાકર શરૂઆતમાં ગળી હોય પણ પાછળથી શું થાય, એનું પરિણામ બહુ ખરાબ આવતું હોય છે. માટે આપણે તો 5 વર્તમાન પાળવાના જ છે, પણ સાથે સાથે આપણા જીવન જરૂરિયાતની જે વસ્તુઓ હોય એ વસ્તુઓની પાસે પણ 5 વર્તમાન આપણે પળાવવાના છે. આ રીતે વર્તાય તો ભગવાન કહે છે કે ભગવાનના રાજીપામાં, એમની કૃપામાં આપણે આવ્યા કહેવાઈએ. જો સ્વામિનારાયણ ભગવાન આપણે સર્વે સુખિયા થઈએ એટલા માટે કરી અને કેવી કેવી સુંદર મજાની વાતો સમજાવે છે. આપણને એમ થાય કે ધર્મનું પાલન કઈ રીતે કરવું. ત્યારે સ્વામી બાપા પોતાની વાતોમાં કહે છે કે ધર્મસ્ય તત્વમ નિહિતમ ગુહાયામ મહાજનો યેન ગતસ પંથા. સ્વામિનારાયણ ભગવાન જેતલપુર પ્રકરણના 1 વચનામૃતમાં કહે છે કે જેણે ભગવાનના માર્ગે ચાલવું હોય એણે ભગવાન અને ભગવાનના મુક્તની સાથે આપોપું કરવું. આપોપું એટલે શું? અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ થિયોડોર રૂઝવેલ્ટને પૂછવામાં આવ્યું, એટલા બધા નિષ્ઠાવાન રાષ્ટ્રપતિ હતા કે એક સમયે પ્રવચન કરતા હતા અને એ સમયે પ્રેક્ષકોમાંથી એમને કોઈએ ગોળી મારી, છાતીમાં ગોળી વાગી, તો પણ એમણે ગોળી વાગ્યા પછી 1.5 કલાક સુધી પ્રવચન કર્યું ભાઈ. અને પછી જાતે ગાડીમાં બેસી અને હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા.
એમને પૂછવામાં આવ્યું કે તમે કોઈ પણ નિર્ણય હંમેશા સાચો લો છો, એનું કારણ શું? જીવનમાં ગમે તેવી પરિસ્થિતિ આવે તો પણ તમે અત્યાર સુધી ખોટો નિર્ણય લીધો નથી, એનું કારણ અમને સમજાવો. ત્યારે રૂઝવેલ્ટે જવાબ આપ્યો કે જુઓ ભાઈ, મારા જીવનમાં જ્યારે આવી કોઈ પણ પ્રકારની કપરી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય ત્યારે હું વિચાર કરું છું. શું વિચાર કરું છું? સૌથી પહેલી તો હું આંખો મારી બંધ કરી દઉં છું. આંખો બંધ કરી અને મેં મારા જીવનમાં આદર્શ પુરુષ તરીકે મેં અમેરિકાના 16મા રાષ્ટ્રપતિ અબ્રાહમ લિંકનને નક્કી કર્યા છે કે આંખો બંધ કરી અને અબ્રાહમ લિંકનનું ધ્યાન કરું છું કે અને પછી વિચાર કરું છું કે આવી પરિસ્થિતિ અબ્રાહમ લિંકનના જીવનમાં આવી હોય તો અબ્રાહમ લિંકન શું નિર્ણય કરે, અને એના ઉપરથી પછી એ પરિસ્થિતિનો એની સમજણ ઉપરથી મારા જીવનમાં હું એનો અમલ કરું છું. આ જ વસ્તુ જેતલપુર પ્રકરણના પહેલા વચનામૃતની અંદર સ્વામિનારાયણ ભગવાન સમજાવે છે. મુક્તની સાથે આપોપું કરવું. જીવનમાં આગળ વધવું હોય, ભગવાનને રાજી કરવા હોય, બાપાને રાજી કરવા હોય, સ્વામી બાપાને રાજી કરવા હોય તો એના માટેનો અતિ ઉત્તમ ઉપાય કે અત્યાર સુધી સંપ્રદાયમાં આટલા બધા સત્પુરુષો થઈ ગયા, આટલા બધા ભક્તો થઈ ગયા, એમાંથી એકને આદર્શ તરીકે નક્કી કરવા. બાપાશ્રીએ પોતાની વાતોમાં કહ્યું કે જે સંત હોય એણે મુક્તાનંદ સ્વામી અને ગોપાળાનંદ સ્વામી જેવા થવાના ઠરાવ કરવા, અને હરિભક્તોએ દાદા ખાચર, ઝીણાભાઈ, વડોદરાના નાથ ભક્ત આવા થવાના પ્રયત્નો કરવા. જીવનમાં આગળ વધવું હોય તો નક્કી કરવું કે આપણે આમના માર્ગે આગળ વધવું છે, અને આપણા જીવનમાં જ્યારે જ્યારે પણ એવી પરિસ્થિતિ આવે ત્યારે વિચાર કરવાનો, સંત હોય તો સંતે વિચાર કરવાનો કે મારી જગ્યાએ મુક્તાનંદ સ્વામી હોય અને એમના જીવનમાં આવી પરિસ્થિતિ આવે તો મુક્તાનંદ સ્વામી શું નિર્ણય લે, અને એ જે નિર્ણય લે એ પ્રમાણે આપણે વર્તવાનું. હરિભક્ત હોય એના જીવનમાં કોઈ પરિસ્થિતિ આવે તો એને વિચાર કરવાનો કે આવી પરિસ્થિતિમાં દાદા ખાચર હોય તો દાદા ખાચર શું નિર્ણય લે. પાણીપુરીની લારી બાજુમાં હોય અને ખાવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે વિચાર કરવાનો કે મારી જગ્યાએ દાદા ખાચર હોય તો લારી ઉપર શું પાણીપુરી ખાવા માટે ઉભા રહે? ભાઈ ન ઉભા રહે ને તો આપણે પાણીપુરી નહીં ખાવાની. તમાકુ ખાવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે વિચાર કરવાનો કે મારી જગ્યાએ દાદા ખાચર હોય તો માવાને મસાલા ખાય ન ખાય તો આપણે નહીં ખાવાના. કોઈ સ્ત્રીને જ્યારે જોઈને અવળો વિચાર આવે ત્યારે વિચાર કરવો કે મારી જગ્યાએ પંચાળાના ઝીણાભાઈ હોય તો આ સ્ત્રી ઉપર નજર બગાડે ન બગાડે, આપણે નજર નહીં બગાડવાની. આ આપોબું કહેવાય ભાઈ. તે સંત તે હું છું. ટીકાની અંદર બાપાશ્રી શું કહે છે? તે સંત તે હું છું, તે ભક્ત તે હું છું. જેણે જેણે ભગવાનને રાજી કરવા હોય એ દરેક વ્યક્તિ પોતાનો આદર્શ નક્કી કરો કે મારે દાદા ખાચર પ્રમાણે વર્તવું છે. બાઈઓ હોય નક્કી કરે કે મારે લાડુબા અને જીવબાની જેમ વર્તવું છે. સ્ત્રીઓના જીવનમાં એવો પ્રસંગ આવે ત્યારે એમણે વિચાર કરવો કે મારી જગ્યાએ જીવબા હોય તો શું કરે, મારી જગ્યાએ લાડુબા હોય તો શું કરે. જોજો ગમે તેવી જીવનમાં પરિસ્થિતિ કપરી આવશે ને એનું સોલ્યુશન તરત જ નીકળી જશે. મારી જગ્યાએ સ્વામી બાપા હોય તો શું કરે આવી પરિસ્થિતિમાં? બસ આટલો જ વિચાર કરવાનો ભાઈ. ભગવાન અને ભગવાનના સત્પુરુષમાં આપોપું કરવાથી જીવનમાં દરેક મુશ્કેલીનું સમાધાન સહેજે સહેજે મળે છે, અને સાથે સાથે ભગવાનના માર્ગે ચાલવાનું બળ મળે છે. બસ આટલું જ કરો ભાઈ. કેટલું? દરેક વ્યક્તિ પોતાનો આદર્શ નક્કી કરો. રિસેપ્શનમાં જઈએ, ડુંગળી લસણ વાળું ખાવાનું હોય અને આપણી જગ્યાએ જો વડોદરાના નાથ ભક્ત હોય તો શું ખાવા માંડે ભાઈ?
વિચાર કરો, નાથ ભક્ત 3 દિવસ સુધી જેલમાં ભૂખ્યા રહ્યા. સવારે ભગવાને દર્શન દીધા ત્રીજા દિવસે, અને એ સમયે સવારે સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે છે, નાથ ભક્ત તમે ભૂખ્યા રહી અને તમે મારું ભજન કર્યું છે, લો જમી લો. ત્યારે નાથ ભક્ત કે છે કે મહારાજ, હજી હું નાહ્યો નથી, પૂજા કરી નથી, નહીં ખવાય. ત્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે ઓહો, એમાં શું કે 68 તીર્થો અમારા ચરણમાં છે. તરત જ ભગવાને ગંગાજીનો પ્રવાહ છોડ્યો, અને પછી નાથ ભક્તએ સ્નાન કરી લીધું, અને કપડાં જેમ ડિટર્જન્ટ પાવડરમાં ધોયા હોય એવા બધા કેદીઓના અને નાથ ભક્તના વસ્ત્ર પણ કોરા થઈ ગયા, સ્વચ્છ થઈ ગયા. નાથ ભક્ત હવે જમો. મહારાજ તમારી પૂજા બાકી છે. કશો વાંધો નહીં, અમારી જોડે આ મૂળજી બ્રહ્મચારી છે કે બ્રહ્મચારીજી, નાથ ભક્તને આ પૂજાનો સામાન આપો. ચંદન ચર્ચ્યું, હાર પહેરાયા, આરતી કરી, નમસ્કાર કર્યા, દંડવત કર્યા, અને પછી સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે છે, નાથ ભક્ત હવે જમો કે નહીં ભગવાન, હજી તમારી આપેલી જે પૂજા રોજ અમે સવારે કરીએ છીએ એ નિયમ હજી બાકી છે. ભગવાને જેલમાં બેઠા બેઠા નાથ ભક્તના ઘરેથી પૂજા મગાવી લીધી, અને પછી ખોલીને જોયું તો પૂજા થયેલી જોઈ. નાથ ભક્તએ પૂજા કરી અને પછી જમ્યા. આવી દ્રઢતાવાળા હરિભક્ત રિસેપ્શનમાં જ્યારે જાય તો શું ડુંગળી લસણ વાળું જોઈ અને એને ખાવા માંડે? ભાઈ, તો આપણે પણ વિચાર કરવાનો કે મારી જગ્યાએ નાથ ભક્ત હોય તો આવા પ્રસંગે શું નિર્ણય લે. અમારે સંતોએ પણ વિચાર કરવાનો કે મારી જગ્યાએ સ્વામી બાપા હોય તો આવી પરિસ્થિતિમાં શું નિર્ણય લે. ભગવાન તો પ્રગટ જ છે ને ભાઈ. ભગવાન આવતા પણ નથી અને જતા પણ નથી, પણ આવી રીતે આપોપું કરવાથી ભગવાન બાપા ને સ્વામી બાપા સદાયને માટે પ્રગટ અને પ્રત્યક્ષ છે એનો સાક્ષાત અનુભવ જો કરવો હોય તો એના માટેનો એક જ રસ્તો છે કે દરેક વ્યક્તિ આદર્શ નક્કી કરે કે મારે ઈશ્વર બાપાની જેમ જીવવું છે, મારે સ્વામી બાપાની જેમ જીવવું છે, મારે મુક્તાનંદ સ્વામીની જેમ જીવવું છે, મારે દાદા ખાચરની જેમ જીવવું છે, મારે નાથ ભક્તની જેમ જીવવું છે, મારે લાડુબાની જેમ જીવવું છે, મારે રાજબાઈની જેમ જીવન જીવવું છે. જોજો, કોઈ દિવસે પણ જીવન પર્યંત કોઈ દિવસે ભગવાનની આજ્ઞા વિરુદ્ધનું આચરણ આપણાથી નહીં થાય. કારણ કે જ્યારે જ્યારે પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે કોને હાજર કરવાના? મારી જગ્યાએ આ હોય તો એ શું કરે? બસ એ જે કરે એ આપણે કરવાનું. ધર્મમાં વર્તવાનો સૌથી અતિ ઉત્તમ ઉપાય છે કયો? ભગવાન અને મોટા પુરુષની સાથે આ રીતે જીવ જોડવો, આપોપું કરવું, એની સાથે આપણા જીવાત્માનું તદાત્મ્ય સાધવું. અને ભગવાને આ પ્રમાણે કહી અને કહ્યું કે હંમેશા ધર્મનું પાલન કરો. જુઓ ભાઈ, સ્વામિનારાયણ ભગવાને જેતલપુરના 5માં કેટલી સુંદર મજાની વાત કરી કે 7 દકાળી જેવું કષ્ટ આવી પડશે, ઉગર્યાનો આરો નહીં હોય એવું કષ્ટ આવી પડશે, તો પણ તે થકી અમે રક્ષા કરીશું. પણ જો સત્સંગ રાખશો તો, અને અમારા સત્સંગના નિયમ બહુ રીતે કરીને પાળશો તો. સમગ્ર સંપ્રદાયમાં સુખી કોણ છે ભાઈ? જે ભગવાનની આજ્ઞા પાળે છે એ બધાય સુખી છે. ભગવાનની આજ્ઞા નથી પાળતા એ બધાય થોડા ઘણા દુઃખી છે. માટે ભગવાનનું વચન આજે પણ એટલું જ સત્ય છે ભાઈ. શાસ્ત્રની અંદર કહ્યું છે 3 વસ્તુને ક્યારે પણ કાટ લાગતો નથી. એક તો સોનાને કાટ લાગતો નથી, બીજું ભગવાનના વચનને કાટ લાગતો નથી, અને ત્રીજું સાચા ગુરુના આશીર્વાદને પણ ક્યારે કાટ લાગતો નથી. આ 3 વસ્તુને અકાટ્ય કહેવામાં આવેલી છે ભાઈ. આજે પણ આપણે જોઈએ છીએ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું વચન આજે પણ કેટલું સત્ય થઈ રહ્યું છે. આપણા જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાનું વચન સ્વામિનારાયણ ગાદીના શરણે રહે અને સિદ્ધાંતવાદી જીવન જીવે એનો મોક્ષ અવશ્ય થાય, થાય ને થાય. આ વચન પણ આજે કેટલું સત્ય છે ભાઈ. આપણા પરમ પૂજ્ય આચાર્ય સ્વામી શ્રી પણ વારંવાર જ્યારે જ્યારે આશીર્વાદ આપે છે
કોઈ પણ સ્થળે કોઈ પણ સમયે ત્યારે આપણને છેલ્લે અનુસંધાન શું રખાવે છે ભાઈ? સ્વામિનારાયણ ગાદીના શરણે રહેવું અને સિદ્ધાંતવાદી જીવન જીવવું. સિદ્ધાંતવાદી જીવન એટલે શું? ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન. અહીંયા પણ મીઠા ભક્તનો પ્રસંગ ચાલી રહ્યો છે. એમનો નિયમ જોઈ અને સદગુરુ બાપા એક દિવસ વધારે રોકાયા. મીઠા ભક્તની રસોઈ અંગીકાર કરી અને ત્યાર પછી હરિભક્ત તદા કશ્ચિદ ગુરુમ નત્વા બ્રવીન મુદા મીઠા ભક્ત પ્રજાતોયમ ધન્ય શ્રી હરિદર્શનાથ. ત્યારે કેટલાક ભક્તો કહે છે કે હે સદગુરુ બાપા, આ મીઠા ભક્ત 100 વર્ષથી ઉપરની ઉંમરના છે કે એમણે સાક્ષાત ભગવાનના દર્શન કરેલા છે કે? સદગુરુ બાપા કે તો સારું કહેવાય કે. ત્યારે સદગુરુ બાપા મીઠા ભક્તને અભિનંદન આપીને કહે છે કે મીઠા ભક્ત, અથ પૃચ્છામિ તત્વામ શ્રીમદ ભક્તિ સુતમ હરિમ સ્વામિનમ સહજાનંદમ કિમ પ્રજાનાસી તત્વત. કે છે કે તમે ભગવાનના દર્શન કર્યા છે, બહુ સારું કામ કર્યું. તમે ભગવાનને જાણો છો કે? ત્યારે સપ્રાહ શૈશવે ક્રીડમ હરિક્રોડગતો ગુરો અત આમૂલ ચૂલમ તમ હરિમ જાનામિ તત્વત. અરે સદગુરુ સ્વામી, શું વાત કરો છો કે આ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ખોળામાં હું રમેલો છું કે ભગવાને તો મને રમાડેલો કે માટે હું તો ભગવાનને નખથી શિખા પર્યંત હું ઓળખું છું કે ભગવાનને હું ન ઓળખું? જે ભગવાને મને ખોળામાં બેસાડીને રમાડ્યો એ ભગવાનને હે સદગુરુએ હું ન ઓળખું કે? ત્યારે આપણા સદગુરુ બાપા કે છે સ્વામ્ય પૃચ્છદ વિજાનાસી તાત ત્વમ કીદૃશમ હરિમ સાયયોસ્તિ કૃષ્ણ સસ્વામી નારાયણ સ્વયં. સદગુરુ બાપા કે છે કે મીઠા ભક્ત, તમે સ્વામિનારાયણ ભગવાનને કેવા જાણો છો? અરે સ્વામી, જે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ થઈ ગયા એ જ સ્વામિનારાયણ ભગવાન પોતે. ત્યારે ઈશ્વર બાપા કે છે કે મીઠા ભક્ત, તમે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના દર્શન કર્યા, સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ખોળામાં રમ્યા, પણ ભગવાનને ઓળખી શક્યા નહીં. સાંભળો કે હું તમને સમજાવું કે કૃષ્ણાત પરમ તુ બ્રહ્માસ્તિ શ્રી વાસુદેવ સંજ્ઞિતમ મૂલાક્ષરો પર તસ્માત તસ્ય સંતિ ચ કોટય સંતિ તેભ્ય પરે મુક્તા પરમેકાંતિકા હરે સન્મુખમ સંસિદા તેથ ધામની તેજોમયે હરે તત પરે ચ તન્મૂર્તૌ સીતા અનાદિ સંજ્ઞકા મુક્તા ભવંતિ તેભ્યોસ્તિ હરિસ ભગવાન પર તત્સમાનો ન કોપ્યસ્તિ બ્રહ્માંડે સચરાચરે એતાદૃશ્ય ત્વયા જ્ઞેયો શ્રી હરિ પરત પર. સદગુરુ બાપા કે છે અરે મીઠા ભગત, સાંભળો કે જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની સાથે તમે સ્વામિનારાયણ ભગવાનની સરખામણી કરી રહ્યા છો એવા અનંત કોટી શ્રી કૃષ્ણ એક વાસુદેવ બ્રહ્મના તાબામાં છે. એવા અનંત કોટી વાસુદેવ બ્રહ્મ એક મૂળક્ષરના તાબામાં છે. એવા અનંત કોટી મૂળક્ષર ભગવાનની મૂર્તિના એક રોમમાંથી જેટલું તેજ છૂટી રહ્યું છે એની અંદર ઉડતા ફરે છે કે અને એવું સમગ્ર મૂર્તિનું તેજ, એ તેજરૂપ જે અક્ષરધામ, એમાં ભગવાનની સન્મુખ રહેલા પરમ એકાંતિક મુક્તો, એનાથી પર મૂર્તિમાં રહેલા અનંત કોટી અનાદિ મુક્તો, અને એ સર્વેના સ્વામી કોણ છે? આપણા ઉપાસ્ય ઇષ્ટદેવ સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે કે પુરુષ કાળ બ્રહ્મ અક્ષર તેના અનાદિ મુક્ત છે કારણ સૌના, તે કારણના પણ કારણ તમને અનંત પ્રણામ. જુઓ ભાઈ, હે મીઠા ભગત, તમે સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો મહિમા શું સમજ્યા કે શ્રી કૃષ્ણ અને સ્વામિનારાયણ ભગવાનને તો આટલું જ છેટું છે કે એવં વિધા સુધા પૂર્ણા વાચમ શ્રુત પૂર્વિકામ આકર્ણ્ય પરમાનંદ મવા પર દયેશ્વકે. મીઠા ભક્તે જ્યાં આવી વાત સાંભળી ત્યાંના અંતરમાં અત્યંત આનંદ થઈ ગયો અને ગદગદેનેવ કંઠેન પ્રેમાશ્રુ પૂર્ણ લોચન મીઠા ભક્તો ગુરુમ નત્વા પ્રાર્થયત સકૃતાંજલિ.
મીઠા ભક્ત ગદગદ કંઠે કહે છે કે હે ગુરુદેવ, અત્યાર સુધી મેં નિયમ રાખ્યો, નિયમસ્ય લબ્ધમ ફલમ કૃપયાદ્ય મયા હરે. અત્યાર સુધી મેં સંતોને રસોઈ આપવાનો નિયમ રાખ્યો, એ નિયમનું ફળ આજે મને 100 વર્ષે જાણવા મળ્યું. કયું ફળ? ભગવાનને સર્વોપરી સમજવા, એ સાધન માત્રનું ફળ હે ગુરુદેવ આજે તમારી કૃપાથી મને પ્રાપ્ત થયું છે. હે સ્વામી, તમે જો મને સમજાવ્યું ન હોત તો ભગવાનને જેવા છે તેવા જાણ્યા વિના મારું સમગ્ર જીવન વ્યર્થ જાત. હે પ્રભુ, મદર્થે મેવ મન્યેહમ હરિણા પ્રેષિતો ભવાન. હે સ્વામી, સ્વામિનારાયણ ભગવાને મારા માટે જ સ્પેશિયલ તમને મોકલ્યા છે એવું હું માનું છું. હે સ્વામી, અત્યાર સુધી કેટલાય સાધુઓ શિયાળીમાં આવ્યા, કેટલાએ કીધું આ મીઠા ભગત છે, પ્રસાદીના છે, બહુ હારા છે, ભગવાનના ખોળામાં રમેલા છે. આવી રીતે કરી કરી અને બધાએ મને આખી જિંદગી ચડાવવાનો ધંધો કર્યો. ભાઈ ચડાય જ કહેવાય ને ભાઈ. પણ કોઈએ જેવી છે તેવી વાત, યથાર્થમ ભગવત તત્વમ ગુહાયામ યન્નિગુહિતમ નિષ્કાશ્ય તદ વિચિચ્યૈવ જન્મ મે સફલીકૃતમ. હે સ્વામી, તમે જેવી છે તેવી વાત સમજાવી અને તમે મારી ખામી ભાગી. અને ત્યાર પછી સદગુરુ બાપા કહે છે કે આ પ્રમાણે મીઠા ભક્તને જ્ઞાન આપી, સર્વોપરી સમજણ દ્રઢ કરાવી અને સદગુરુ બાપા પછી બીજે ગામ પધાર્યા. અને મીઠા ભક્તને થોડા સમય પછી આપણા ઉપાસ્ય ઇષ્ટદેવ સ્વામિનારાયણ ભગવાન એમને મૂર્તિના સુખમાં એમને મૂકી દીધા. જો કેવા કૃપાળુ આપણને મળ્યા છે ભાઈ. આવા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા ઈશ્વર બાપાનું આખ્યાન કરતા કે છે કે આ પ્રમાણે કેટલાયને સર્વોપરી ઉપાસના સમજાવી અને મીઠા ભક્તને જેવા કેટલાય મુમુક્ષુઓને સદગુરુ બાપાએ મૂર્તિમાં જોડવાનું કામ કર્યું છે. નિગમ નિગદિતમ ગુરુ પ્રભાવમ નિજ પદ તત્વમથાવબોધ્ય ભક્તમ મુનિજનનુતમાત્મન પદમ તમ સકલ જનાર્તિ હરો હરેર્નિનાય. ઇતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી આદ્યાચાર્ય પ્રવર સનાતન ધર્મ સમ્રાટ ધર્મ ધુરંધર અષ્ટોત્તર સહસ્રોપમ જીવન પ્રાણ શ્રી મુક્ત જીવન સ્વામી બાપા વિરચિતે શ્રી સ્વામિનારાયણ બાપા ચરિત્રામૃત સાગરે શ્રી કારણ સત્સંગ શાસ્ત્રે નવમ પ્રવાહે મીઠા ભક્ત લબ્ધ વાસ્તવ હરિપરિચય નામ તૃતીય સ્તરંગ. બોલો અક્ષરધામનાધિપતિ સ્વામિનારાયણ બાપાની જય. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. બાપાશ્રીની જય. સદગુરુશ્રીની જય. સ્વામિનારાયણ ગાદીનાદ્યાચાર્ય પ્રવાર ધર્મ ધુરંધર સનાતન ધર્મ સમ્રાટ પરમ કલ્યાણકારી જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા